الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليك الخير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی باتیں سنی جاتی ہے دین کے کاموں کے لیے، بات کے لیے نہیں ہوتی. جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، ایسے ہی دین کی باتیں دین کے کام کے لیے ہوتی ہے، کہ دین کی بات سنیں گے تاکہ اس کی فضیلت، اس کا فائدہ معلوم ہو جائے، اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور یہ باتیں اہمیت اور فضیلت کے ساتھ سن کر اپنی زندگی کو عمل پر ڈالنا ہے. وہی اصل ہے کہ اپنی زندگی عمل پر پڑ جائے. دعوت اور تبلیغ کا یہ جو کام ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام ہے کہ یہ ہماری زندگی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو اس کے جزا اور بدلے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں عمل ہوگا وہاں بدلہ ہوگا. تو یہ زندگی عملی زندگی ہے، یہاں اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے. اللہ نے عمل کو صحیح کرنے کے لیے ہماری رہبری کی ہے. ایمان سے، علم سے، یہ دو چیزیں ہم کو دی گئی ہیں. ایک تو ہم کو ایمان دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ اللہ کے تعلق کا کلمہ ہے، یہ اللہ سے عہد و پیمان کا کلمہ ہے. اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا عہد ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے حکموں والی زندگی گزاریں گے، تیری مرضی کے خلاف نہیں کریں گے. یہ عہد ہے ایمان اللہ تعالیٰ سے، اور یہی سب کچھ ہے. ایمان اللہ کا تعلق کے نام ہے. پھر اللہ کے تعلق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے تعلق کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کے تعلق کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اللہ کی باتوں کو سنا بھی جائے، سیکھا بھی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے، اور دوسروں تک پہنچے اور پھیلے اس کی محنت بھی کی جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جتنی ذمہ داریاں پوری ہوگی اتنی اللہ کی مدد آئے گی. یہ قاعدہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی بندے کی طرف سے اتنی خدا کی طرف سے مدد آئے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی کہ ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے آدمی یہاں ذمہ دار ہے. ہاں ذمہ دار ہے، اپنی زندگی کا بھی ذمہ دار ہے، اپنے مال کا بھی ذمہ دار ہے. جتنی نعمتیں ہیں اس نعمتوں کا وہ ذمہ دار ہے. کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان نعمتوں سے کیا کیا حق ادا کیے ہیں. تو ہماری زندگی میرے دوستوں ذمہ داریوں کی زندگی ہے، اور اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے دین سیکھنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے تاکہ دین صحیح معنی میں زندگی میں آئے. پھر اس کی محنت سے وہ دنیا میں پھیلے اور دنیا میں اس کے لیے لوگوں کے راستہ بنے. کہ محنت کرنے کی وجہ سے راستہ بنتا ہے. جیسے لوگ پیدل چلتے ہیں تو پگڈنڈیاں بنتی ہے زمین پر،
ऐसे ही जब मेहनत करेंगे तो उसके लिए रास्ता बनेगा, उसके लिए माहौल बनेगा। ये सब जिम्मेदारियां हमारी हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम दोस्त बुजुर्ग, গতকালকে এর আগে উনি বয়ানের মধ্যে বলছিলেন, ভাই দ্বীনের কথা শুধু শোনার জন্য নয়, এবং দ্বীনের কথা দ্বীনের উপরে আমল করার জন্য। যেমন আজান শুধু আজানের জন্য হয় না, আজানের পরে নামাজের জন্য আজান হয়, আজান হলে নামাজ পড়তে হয়। দ্বীনের কথা শুনলে দ্বীনের উপরে চলার মতো, দ্বীনকে নিজের জিন্দগিতে আনার জন্য, এটার জন্য মেহনত করতে হয়, দ্বীনের উপরে চলতে হয়, আমল তৈরি করতে হয়। মেরা মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে দ্বীনের উপরে চলার জন্য এই দুনিয়ার জিন্দগি, এখানে মানুষ আমল করবে আর এটার বদলা আখিরাতে মিলবে। তো এই দুনিয়ার জিন্দগিটা হলো জিম্মাদারি এবং একটা দায়িত্ব পালন করার জায়গা। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব আসে সেই দায়িত্বকে পুরো করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ব্যাপারে রাহবরি করছেন, পথ দেখাইছেন। সেটা হলো আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান দিছেন এবং আল্লাহ তাআলা ইলম দিছেন, ইলম নাযিল করছেন আসমান থেকে। এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা ঈমান দিছেন, ঈমানের কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মানে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না, আল্লাহরই ইবাদত করব। এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যা কিছু হুকুম আসবে সেই হুকুমকে পুরা করব। তো আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার একটা অঙ্গীকার এই কলমা। সেই অঙ্গীকার যেহেতু আমরা কলমা পড়ছি, তো অঙ্গীকার করছি, সেই হিসাবে আমাদেরকে এই কলমার জিম্মাদারি আমাদেরকে আদায় করতে হবে। কলমার জিম্মাদারি কি? কলমার জিম্মাদারি হলো ভাই ইতাআত করা, আল্লাহ তাআলাকে মানব, আল্লাহ তাআলার কথা শুনবো এবং আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলবো দুনিয়ার জিন্দগি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, এই দুনিয়ার জিন্দগি আল্লাহ তাআলাকে মানার জিন্দগি। এখানে মানুষ আল্লাহ তাআলাকে মানবে। যখন আল্লাহ তাআলাকে মানবে তো আল্লাহ তাআলা দুনিয়াও সুন্দর করে দিবেন এবং দুনিয়ার জিন্দগিতে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন, আখিরাতের জিন্দগিও আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন, আল্লাহ তাআলা বানায় দিবেন। এটাই কায়দা, এটাই নিয়ম। কারণ হাদিসের মধ্যে আসছে যে বান্দা যে পরিমাণে তার জিম্মাদারি আদায় করবে সেই পরিমাণে তাকে সাহায্য করা হবে। ঈমানের কলমা পড়ে যে অঙ্গীকার করছি, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাদের উপরে জিম্মাদারি আসছে, দায়িত্ব আসছে। দায়িত্ব আমার যে জিন্দগি, এইটা একটা দায়িত্ব। যত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন, সবটাই এই নিয়ামতগুলা কিভাবে ব্যবহার করব এবং এই নিয়ামতগুলার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিম্মাদারি দিচ্ছেন। আমাদের জান দিচ্ছেন, মাল দিচ্ছেন, আমাদেরকে যত রকম নিয়ামত দিচ্ছেন, এই নিয়ামত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন হবে, জিজ্ঞাসা করা হবে যে এই নিয়ামতের উপরে তুমি কি আমল করে আসছো, এত নিয়ামত তোমাকে দিলাম, এই নিয়ামতে তুমি কি হক আদায় করে আসছো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার জিন্দগি এই নিয়ামতের এই জিম্মাদারিকে পালন করা যাক। যত মানুষ জিম্মাদারি পালন করবে তত পরিবেশ তৈরি হয়। আর মানুষ যখন চলে, যে কোনো লাইনে চলে, রাস্তা খুলতে থাকে, রাস্তা খুলতে থাকে। যখন দ্বীনের উপরে চলবো, ঈমানের তাকাদার উপরে চলবো, তো এই তাকাদার উপরে চলার রাস্তা ধীরে ধীরে খুলতে থাকবে, রাস্তা তৈরি হইতে থাকবে। যেমন মাটির পথে মানুষ চলতে চলতে রাস্তা হয়ে যায়, ঘাস মরে যায়, সেখান দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। মেট্রো পথের রাস্তা যেটা, এটা চলতে চলতেই তৈরি হয়। বলে ঠিক এরকম ভাবে যখন জিম্মাদারির রাস্তায় আমরা চলতে থাকবো, তো আস্তে আস্তে রাস্তা খুলতে থাকবে, রাস্তা তৈরি হতে থাকবে। এবং মেরা মুহতারাম দোস্ত, এই তবলিগের কাজ, তবলিগের দাওয়াত ও তবলিগের যে কাজ, এই কাজ হলো নিজের জিম্মাদারিকে বুঝার কাজ, যে আমার এই দুনিয়ার জিন্দগিতে আমার দায়িত্বটা কি, আমার কি করণীয়, এটাকে অনুভব, এটাকে বুঝা এবং এটার অনুভূতি ভিতরে পয়দা হওয়া, যে আমি এই দুনিয়াতে খামাখা সৃষ্টি হয়ে নেই, আমাকে কোনো একটা
কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই কাজটা কি? তো তবলিগের কাজ হলো এটার জন্য যে প্রত্যেক মানুষের কথা বুঝে যে আমি কেন পয়দা হয়েছি, আমার কি জিম্মেদারি, আমার কি দায়িত্ব। যখন এই দায়িত্বের রাস্তায় চলবে তো আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন, যেমন হাদিসের মধ্যে আসছে। তখন এই পরিবেশ তৈরি হবে, একটা পরিবেশ তৈরি হবে। এই তবলিগের কাজ এই পরিবেশ বানাইবার জন্য, নিজের জিন্দগিকে দিনের উপরে উঠাইবার জন্য। तो मैंने ये अर्ज किया कि हमारी जिंदगी जिम्मेदारियों की जिंदगी है, और जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी उतनी अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर अल्लाह मदद करे तो सब चीजें आसान है, अल्लाह मदद न करे तो कोई चीज आसान नहीं है। सारा मसला अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, अपने कब्जे में रखा है। एक पत्ता भी अल्लाह के चाहे बगैर गिर नहीं सकता। ला तस्कुत मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता कई तरह से गिरे वो अल्लाह के इल्म में और अल्लाह के चाहने से वो गिरा है। तो हर चीज को अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह के चाहने से होता है। इसलिए हमारा रुख अल्लाह ताला की तरफ हो जाए, ये मकसदी जिंदगी है। ये जिंदगी का रुख अल्लाह ताला की तरफ हो जाए, और अल्लाह ताला की तरफ जिंदगी का रुख होने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी में जो जो जिम्मेदारियां हमको दी हैं वो हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए, वो सही हो जाए। ये काम है हमारा। इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला का ताल्लुक है कि हमारा ईमान बने। ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये असल है, सारी चीजों की यही बुनियाद है कि हमारा ईमान बने, और हमारे ईमान में ऐसी ताकत आवे कि वो ताकत हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, उसके हुक्मों की तरफ चला। इसलिए कलमा, कलमे की मेहनत। हाँ, जैसे दुनिया में कोई चीज होती है उसकी मेहनत होती है, जमीन, जमीन की मेहनत, माल, माल की मेहनत, ऐसे कलमा और कलमा की मेहनत। कि हमको अल्लाह ताला ने कलमा दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कलमा कलमे की मेहनत के साथ है। जब कलमा अपनी मेहनत के साथ होगा तो फिर ये जिंदगी फायदा देगी, कलमे वाली जिंदगी। ला तज़ालु ला इलाहा इल्लल्लाह तनफ़उ मन क़ालहा व तरुद्दु अन्हुल बला मा लम यस्तग़फ़िरु बिहक़्क़िहा इला आख़िर। कि ये कलमा अपने पढ़ने वालों को बराबर नफा देता रहेगा, मुसीबतों को, बलाओं को उनके ऊपर से दूर करता रहेगा, बशर्ते कि उसके हक अदा करने में कोताही न की जाए। ये जिम्मेदारी बताइए, फजीलत बताइए, अहमियत बताइए, जिम्मेदारी बताइए। ये काम है नबियों का कि वो फजीलत बताएंगे, फायदा बताएंगे, नुकसान से डराएंगे और तरीका भी बताएंगे। ये कलमा बराबर पढ़ने वालों को नफा देगा, मुसीबतों को और बलाओं को दूर करता रहेगा, जब तक कि उसके बारे में कमी कोताही न हो, उसके हक में कमी कोताही न हो। और उसके हक में कमी कोताही का मतलब ये है कि कलमे वाली जिंदगी से जो चाहा जाता है वो जिंदगियों में आवे, कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत और हुकूक की अदायगी और अपनी आखिरत की फिक्र, ये कलमे के जरिए से चाहा जाता है कि अल्लाह की इताअत हो, अल्लाह की इबादत हो, हुकूक की अदायगी हो और आखिरत की फिक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारना। ये इसका तकाजा है कि जब ये बात होगी तो अल्लाह ताला कलमे की बरकत को और कलमे के फवाइद को जाहिर करेंगे। हाँ, कि ये कलमा है नफा देने के लिए, बलाओं को, मुसीबतों को दूर करने के लिए, बशर्ते कि उसका हक अदा किया जाए। कि उसका हक है कि अल्लाह की मर्जियात को, अल्लाह की पसंदीदा चीज़ों को अपनी जिंदगियों में लाना, और अपनी जिंदगियों में लाते हुए दुनिया में उसके लिए मेहनत करना। ये हमारा काम है कि जो अल्लाह की मर्जियात है उसको अपनी जिंदगी में लाना, क्योंकि जिंदगी अमानत है। जिंदगी और माल, ये दोनों चीजें बतौर अमानत के दी गई है, ताकि उस अमानत से वो काम किया जाए जिसका तकाजा अल्लाह ने हम पर रखा है। इसलिए जानी और माली सारी ताकतें जो है वो अल्लाह ताला की इताअत के लिए दी है, और किसी काम के लिए नहीं दी है। आज़ादी नहीं है इसके अंदर। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस दावत के जरिए से हम तो अपने भाइयों को इस गलती में से बचाना चाहते हैं कि वो ये समझते हैं कि माल भी मेरा है, जान भी मेरी है, ये सब मेरा है, मैं जो चाहूँ करूँ, जैसा चाहूँ करूँ। कैसा नहीं है, ये जान भी अमानत है, माल भी अमानत है।
जब तक अल्लाह चाहेंगे ये जान रहेगी बाकी बदन के अंदर, जब तक चाहेंगे माल रहेगा और जब नहीं चाहेंगे देन नहीं रहेगा। तो ये बतौर अमानत की दी गई है और अमानत उसके हुकूक की अदायगी के लिए दी गई है ताकि उस अमानत के जरिए से अल्लाह ताला के हुकूक अदा किए जाएं और जो जो हुकूक उनके ऊपर और आते हैं दूसरों के वो हुकूक अदा किए जाए। अल्लाह ने दारुल हुकूक बनाया है दुनिया को और दारुल उजूर बनाया है आखिरत को। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कलमा দিন কলমা হলো জিম্মাদারি, পুরা জিন্দগিটাই হলো আমাদের জিম্মাদারি আদায় করার জিন্দগি। পুরা জিন্দগিটাই জীবনটাই একটা দায়িত্ব। জীবন এরকম এমনি এমনি নয়, বরং এটা একটা দায়িত্ব পালন করার জন্যই এই জিন্দগি এবং জীবন দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। তো সেই জিন্দগি সেই জীবনটা কি? সেই জীবনটা হলো ভাই যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে কোনো জিম্মাদারি দায়িত্ব আসে সে দায়িত্বকে পুরা করা। সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব আসছে সেটা হলো আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান রাখা। আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান, ঈমানের কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কলমা হলো ঈমানের কলমা। এই ঈমানের কলমার দায়িত্বটা কি? এই কি ঈমানের কলমা আমাদের কাছে কি চায়? এই ঈমানের কলমা আমাদের কাছে চায় যে আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মেনে চলি, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করি, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানি এবং আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত হক আমাদের উপরে দিয়েছেন, আমাদের উপরে চাপাইছেন, সে সমস্ত হকগুলিকে আমরা আদায় করি এবং আখিরাতের ফিকির করি। আমার আখিরাতের জন্য আমি তৈরি করি, আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেই। কলমার তাকাজা হলো এই, কলমার চাহিদা হলো এই যে আমরা এই কলমার চাহিদাগুলিকে পুরা করি। এটার জন্যই দুনিয়ার জিন্দগি এবং এই কলমার উপরে চলতে হবে, জিন্দগি চালাইতে হবে। কলমার চাহিদা কি? কলমার চাহিদা হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যা কিছু হুকুম আছে সেই হুকুমকে পালন করা এবং আল্লাহ তাআলা যে হক আমাদের উপরে দিয়েছেন সে হককে আদায় করা এবং আখিরাতের ফিকির করা। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যা কিছু আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এটার সাথে সাথে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব এবং জিম্মাদারিও দিয়েছেন। সেই জিম্মাদারিকে বুঝার জন্যই মেহনত, দ্বীনের উপরে নিজের জিন্দগি চালানো, ঈমানের তাকাদার উপরে নিজের জিন্দগি চালানো এবং অন্যের মধ্যে এইটা আসে তারাও ঈমানের তাকাদার উপরে তাদের জিন্দগি উঠায়, দ্বীনের উপরে উঠায়, এটার জন্য মেহনত করা, দ্বীনের উপরে চলা এবং দ্বীনের জন্য মেহনত করা। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে জান দিছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাল দিছেন, তো এই জান মাল কেন দিছেন? আমরা মনে করি যে জান আমার, মাল আমার। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, বলে আমরা এই তাবলীগের মেহনত এই জন্য করতেছি মানুষের এই ভুলটা ভাঙাইবার জন্য। মানুষ মনে করে জানটা আমার, মালটা আমার, কাজেই এটাকে আমি যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করব। এই ভুলটা ভাঙাইবার জন্য বলে যে এই জান আর মাল আল্লাহ তাআলা এটার দিছেনই এই জন্য যে আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানি, আল্লাহ তাআলার কথা মতো চলি, আমাদের জিন্দগি আল্লাহর হুকুমের উপরে চলে এবং আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত হক আমাদের উপরে রাখছেন সে সমস্ত হকগুলিকে আমরা আদায় করি, পালন পুরা করি এবং আখিরাতের জন্য আমরা প্রস্তুতি নেই। এটাই হলো এই কলমার তাকাজা এবং চাহিদা। हमारी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से दो चीजें आती है, एक अल्लाह की नेमतें आती है और एक अल्लाह के अहकाम आते हैं। ये रोज की बात है, हर सांस नेमत है, हर सांस नेमत है, माल नेमत है, औलाद नेमत है, सेहत नेमत है। तो एक तो हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से नेमतें आती है, दूसरा हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से अहकाम आते हैं, रात के अहकाम, दिन के अहकाम, गरीबी के अहकाम, मालदारी के अहकाम, बीमारी के, तंदुरुस्ती के, सफर के, हदर के, हर हाल के अहकाम हमारी तरफ आते हैं। तो हमारी तरफ हालात भी आते हैं, हमारी तरफ अहकाम भी आते हैं। इसका जानना जरूरी है। हाँ, आमतौर पर लोग हालात को देखते हैं, अहकाम की तरफ तवज्जो नहीं होती।
حالانکہ حالات کا علاج ہی احکام پر چلنا ہے. حالات اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ حالات کا رونا رویا جائے. یعنی حالات کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حالات اپنی قدرت سے دنیا کے بھی صحیح کرے گا، آخرت کے بھی صحیح کرے گا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں بشرطے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے امور کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. اور جو کسی کو کچھ قبضے میں نظر آتا ہے وہ صورتاً ہے، حقیقت میں ہر چیز کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الا لہ الخلق والامر، فرمایا یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے. جو فیصلہ اللہ کریں گے مخلوق میں وہ فیصلہ ہوگا. خیر کا فیصلہ ہوگا تو خیر آئے گی، دوسرا فیصلہ ہوگا تو دوسری بات آئے گی، نفع کا فیصلہ، نقصان کا فیصلہ، کامیابی کا فیصلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہ حالات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اور اسباب اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے قبضے میں دی ہے. یہ بطور امتحان کی دی ہے کہ ان چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں دے کر دیکھنا ہے کہ تم ان چیزوں میں کیسے چلتے ہو. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. حدیث پاک میں کہ یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. ایک تشبیہ ہے. جب شروع میں بارش ہوتی ہے تو شروع بارش سے جو گھاس اگتی ہے وہ گھاس بہت ملائم ہوتی ہے ریشم کی طرح، اور میٹھی بھی بہت ہوتی ہے. جانور اس کو چرنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے ہٹتا نہیں چاہے پیچھے سے کوئی اس کو ڈنڈا مارے. یہ تشبیہ دی ہے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. اور اس کو ہرا بھرا اور میٹھا کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ اس میں رکھ کر تمہارا امتحان دیکھنا ہے، تمہارا امتحان کرنا ہے کہ تو اس میں کیسے چلتے ہو. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهِ وَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں ایک کے پیچھے ایک کو لائے گا. پہلے ہمارے دادا تھے وہ چلے گئے، پھر ابا آئے، پھر وہ چلے گئے، اب بیٹے آئے وہ بھی چلے جائیں گے، اب پوتے آئیں گے. ایک کے بعد ایک کا جانشین ہوتا ہے. یہ ترتیب کیوں رہی ہے؟ کہ اس میں رکھ کر کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ کون اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے، کون اپنی ذمہ داری کو صحیح سمجھ کر اسے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک کے بعد ایک کو لا کر کے یہ دیکھنا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهِ وَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ایک کے پیچھے ایک کو لائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اس لیے جو حالات گزریں گے وہ امتحان کے حالات ہیں. دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت اس کا نتیجہ ظاہر ہونے کی جگہ ہے. ہاں، کامیابی یہ ہے کہ صحیح یقین کے ساتھ عملی زندگی ہماری صحیح ہو جائے. یہ کامیابی کا راستہ ہے، اسی کی دعوت ہے کہ یقین پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے وعدوں پر، خبر، قیامت، یہ جتنی چیزیں خبر دی گئی ہے اس کا یقین آئے کہ یہ سب حق ہے. اور ان سب چیزوں کو حق مان کر کے اپنی ذات کا استعمال، اپنے مال کا استعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو. یہ ہے امتحان، یہ امتحان ہے. کیوں کہ آدمی کے نفس میں دوسری ایک طاقت اس کے خلاف بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے خلاف کرنے کی طاقت بھی ہے، اللہ کے اطاعت کرنے کی طاقت ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. اس لیے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے میرے دوستوں، ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ صحیح تعلق اور یقین پیدا کرنا ہے. دوسرا کہ ہم کو جو طریقہ دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس پر اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. ہاں، جو بھی حال آئے وہ حال آئے گا، حال گزر جائے گا. اصل زندگی وہ ہے کہ جس میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ اپنا کام کیا ہے، وہ اصل ہے، وہی مقصد ہے. اور یہی مقصد ہماری محنت کا ہے کہ ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ حال تو آئیں گے اور بدل جائیں گے. جیسے بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، حال چلے گئے اور اس حال میں کیا عمل کیا ہے وہ باقی رہے گا. اس لیے کہا کہ ایک کے پیچھے تم ایک کو لائیں گے، گزاریں گے. اور اصل یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے عمل کو کس نے صحیح کیا ہے.
मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, প্রতি মুহূর্ত আল্লাহ তাআলার নিয়ামত আমাদের উপরে বর্ষিত হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিতে নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করতেছে। জিন্দেগি জীবনের প্রত্যেকটা শ্বাস আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত, প্রত্যেকটা শ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। এবং যা কিছু ওই শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া যা কিছু মাল দৌলত যা কিছু দিচ্ছেন সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসতেছে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন এই সব নিয়ামত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, তো আমাদের উপরে জিম্মেদারি হলো যে আমরা আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামতের হককে আদায় করি এবং এই সমস্ত নিয়ামতের যে চাহিদা, সে চাহিদাকে আমরা পূরণ করি। দুনিয়ার জিন্দগি এটার জন্যই, দুনিয়ার জিন্দগি পুরো এই পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা দেখতে চান অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। অবস্থা একরকম থাকে না, কখনো ভালো, কখনো খারাপ, কখনো ধনী, কখনো গরিব। সব অবস্থায় আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চান যে কে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মেনে চলে, আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলে। নিয়ামতের অবস্থায় আল্লাহকে মেনে চলে, যখন অসুবিধা হয় তখনও আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলে। এটাই আল্লাহ তাআলা দেখতে চান। আর যে সমস্ত হালাত আর অবস্থা পরিবর্তন হইতে থাকে, কোনোটাই স্থায়ী হয় না, এবং এই সমস্ত হালাতের মধ্যে কামিয়াবি আর নাকামি, সফলতা আর ব্যর্থতা, এসব কিছুই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন আলা লাহুল খালকু ওয়াল আমর। দেখো, সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ, এবং এই সৃষ্টির মধ্যে ফয়সালা কার কি অবস্থা হবে, ভালো হবে মন্দ হবে, এই সমস্ত অবস্থা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, আল্লাহ তাআলারই ফয়সালা, কারো ফয়সালা নাই, কারো হাত নাই যে সৃষ্টি আল্লাহর আর কেউ ফয়সালা করলো। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, দুনিয়ার জিন্দগিটাকে আল্লাহ তাআলা পরিবর্তনশীল বানাইছেন। এরকম হালাত অবস্থা একটার পর একটা পরিবর্তন হইতে থাকে, একরকম অবস্থা মানুষের থাকে না। দেখেন, মানুষ তারাও স্থায়ী হয় না। প্রথম দাদা ছিল, দাদার পরে বাপ আসছে, বাপের পরে ছেলে আসছে। তো এইভাবে যে ছিল সে চলে গেছে, তার পরিবর্তে তার জায়গায় আরেকজন আসছে, এবং সেও চলে গেছে, তার পরিবর্তে আরেকজন আসছে। তো এই অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহ তাআলা করতে থাকেন। এই সব দুনিয়া, সব জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন আল্লাহ তাআলাই আনতে থাকেন। এই সব পরিবর্তন, এই সব কিছু কি জন্য? এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখতে চান, আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। আল্লাহ তাআলা বলেন, দেখো, তোমার বাপ দাদা পূর্বপুরুষ একের পর এক, একের পর এক সবাইকে নিয়ে গেছি, এবং সবাই স্থানে তোমাকে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমাকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি। কেন তোমাকে স্থলাভিষিক্ত করতেছি? বলে যে এই জন্য যে আমি দেখতে চাই যে তোমরা কিরকম আমল করো এবং কিরকম তোমাদের জিন্দেগি হয়। আল্লাহ তাআলা পরীক্ষার জন্যই একের পর এক নিয়ে আরেকজনকে তার জায়গায় বসায় দিয়ে থাকেন। এরকম ভাবে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার সব বিষয়ের মধ্যেই। তো দুনিয়াটা হলো জিম্মাদারি এবং দায়িত্ব পালনের জন্য, এবং আখিরাত হলো এটার বদলা পাওয়ার জন্য। দুনিয়ায় মানুষ এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে সে তার আল্লাহকে রাজি করার কাজ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক বাড়াবে, আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক গাঢ় করবে, এবং আল্লাহ তাআলাকে রাজি করবে। আল্লাহকে রাজি করার রাস্তাই হলো আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানা, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন আল্লাহকে রাজি করবে তো আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জিন্দগিও তার বানায় দিবেন, आखिरत जिंदगियों तर बना दी। अल्लाह ताला ने हालात को इम्तिहान के लिए बनाया है। ये मुख्तलिफ हालात से जिंदगियां गुजरती है, तो ये हालात इम्तिहान के लिए हैं, और अल्लाह ताला के जो अहकाम है वो कामयाबी के लिए है। इसलिए हालात गुजर जाएंगे और अहकाम बदलेंगे नहीं। तो हालात के बारे में ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ हालात डाल करके हमारा इम्तिहान लेंगे कि इन हालात में वो कैसे चलते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने अंदर मेहनत के जरिए से ये ताकत पैदा करनी है कि हम हर हाल में अल्लाह ताला के हुक्मों को देखकर, उसको मानकर अपने आप को चलने वाला बनाने।
اگر حکموں کو دیکھ کر چلنے والے بنے تو پھر جو حالات آئیں گے وہ ہمارے لیے انعام بنیں گے۔ اگر اللہ نے اچھے حالات بنائے اور اچھے حالات میں اللہ کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کا بھی انعام دے گا اور شکر گزاری کا بھی، عمل کا بھی انعام دے گا۔ حالات ناگوار آئے اور ناگوار حالات میں صبر کر کے حکموں کو پورا کیا تو صبر کا بھی انعام ملے گا اور حکم کا بھی انعام ملے گا۔ مومن کی زندگی ایسی ہے، اچھے حالات آئے تو شکر کے ساتھ، ناگوار حالات آئے تو صبر کے ساتھ، ہر حال میں وہ اپنے خدا کے حکموں کا پورا کرنے والا بنے۔ یہ مقصد ہے محنت کا، کیونکہ حال تو گزر جائے گا، باقی اس حال میں کیا عمل کیا ہے وہ باقی رہے گا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اس بات کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہم باقی رہیں۔ اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اور امت کو بھی استقامت کا یعنی اپنے آپ کو پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا جائے آپ اس پر استقامت اور پابندی کے ساتھ رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے وہ سب کے سب بھی اس حکم پر استقامت اور پابندی کے ساتھ رہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری طرف جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو پابند کر کے چلائیں، اور پابندی کا حکم اس وجہ سے بھی ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، تنگ حالات بھی آتے ہیں، کھلے ہوئے حالات بھی آتے ہیں، جیسے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حالات میں کیسا چلے، کیا حال کو دیکھ کر چلے یا حکم کو دیکھ کر چلے کہ بھئی میرا حالت اچھا نہیں ہے، میرا حال اچھا نہیں ہے، تو کہ نہیں، حال کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے، حکم کو دیکھ کر چلنا ہے ہر حال میں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ قائم رہیں حکم پر اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی حکم پر قائم رہیں۔ اس محنت کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی، آخرت کی فکر کی اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی زندگی میں پورے کرنے والے، اس کے تقاضے کو پورے کرنے والے بنے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہاں ہر قسم کے حالات آتے ہیں اور وہ گزر جائیں گے، اس لیے مسئلہ حالات کا نہیں ہے۔ حالات تو اللہ امتحان کے لیے لاتے ہیں اور پھر وہ گزر جاتے ہیں۔ اس حالات میں جس نے جو عمل کیا، اگر اچھا کیا تو اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، نہیں تو دوسری بات ہوگی، حال اپنی جگہ گزر جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہماری نظر ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف، اس کے اطاعت کی طرف ہو۔ حالات اچھے آئیں تو شکر کے ساتھ، حالات ناگوار آئیں تو صبر کے ساتھ۔ حالات بدل گئے، حکم نہیں بدلے گا، ہاں حکموں کے طریقے بدلیں گے، کہ حکموں کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ غریبی میں عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے، مالداری میں الگ ہے، بیماری میں الگ ہے، طریقے بدلتے ہیں، اور طریقے اس لیے بدلتے ہیں تاکہ آسانی رہے، کیونکہ ایک ہی طریقہ ہو تو ایک ہی طریقہ ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ طریقے اللہ تعالیٰ نے متعدد رکھے ہیں۔ ہاں، غریبی کے، مالداری کے، تندرستی کے، بیماری کے، سفر کے، حضر کے، الگ الگ طریقے اس لیے دیے تاکہ آسانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، اور حکموں پر استقامت نصیب ہو جائے۔ کہ استقامت اور اپنے آپ کو پابند کرنا یہ اصل ہے۔ جب اس طریقے سے عملی زندگی بنتی ہے اور ایسی بنتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حالات کو بھی صحیح کر دیتے ہیں۔ ہاں، پھر حالات میں خیر لاتے ہیں، حالات میں آسانی لاتے ہیں۔ ایک دور ہوتا ہے امتحان کا، محنت کا، اس میں آدمی بن جاتا ہے، اس سے عمل بن جاتے ہیں، تو پھر انجام اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خیرات بھی دیتے ہیں، برکات بھی دیتے ہیں، مدد بھی دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ بستی میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی بنائیں، اپنی زندگی تقویٰ طہارت والی بنائیں۔ ہاں، یعنی کرنے کے کام کریں، نہ کرنے کا کام نہ کریں۔ تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ نہ کرنے کے کام نہ کریں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہے وہ کریں۔
तो कहा कि ये बस्तियों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी ईमान वाली बनावे, अपनी जिंदगी तकवे वाली बनावे, खुदा से डर कर जिंदगी गुजारें, तो हम उनके लिए आसमानों से भी बरकतें खोलेंगे और जमीनों से बरकत खोलेंगे। फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। इसमें इस तरफ इशारा किया है कि अगर हमारी जिंदगी सही रही तो हमारे हालात भी सही हो जाएंगे। अल्लाह ने हालात का ताल्लुक इसी से जोड़ा है। हालात का ताल्लुक असबाब से नहीं है कि असबाब होंगे तो हालात सही हो जाएंगे, लेकिन हालात असबाब से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि हालात का ताल्लुक अमल से है कि अगर अमल हुआ, ईमान हुआ, तकवा हुआ, हुकूक की अदायगी हुई, तो अल्लाह ताला हालात अच्छे लाएंगे। दुनिया में भी हालात अच्छे लाते हैं और आखिरत में हालात। ये बशारतें हैं और आगाही भी है कि हालात सही करने के लिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলে যে ভাই দুনিয়া তো বিভিন্ন রকম অবস্থা পরিবর্তন হওয়া, বিভিন্ন রকম অবস্থার সম্মুখীন হওয়া, এটাই দুনিয়াতে হয়। দুনিয়া এটারই জায়গা। হালাত এবং অবস্থা পরিস্থিতি এগুলির সম্মুখীন হওয়া এটা দুনিয়ার নিয়ম। আল্লাহ তাআলা এরকমই বানাইছেন। এক হালাতের পরে আরেক হালাত, এক অবস্থার পরে আরেক অবস্থা, কখনো ভালো অবস্থা, কখনো খারাপ অবস্থা। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুঝব, এই সমস্ত যত রকম অবস্থাই হোক না কেন, কখনো বিমারির অবস্থা, কখনো সুস্থতার অবস্থা, কখনো ভালো অবস্থা, কখনো খারাপ অবস্থা। মেরে মোহতারাম দোস্ত, কখনো গরিব, কখনো সে ধনী, বিভিন্ন রকমের হালাত আর অবস্থা মানুষের উপরে আসে। দুনিয়াটায় হালাতেরই জায়গা, এই অবস্থা আসবারই জায়গা, এখানে এরকমই হবে। কিন্তু মেরে মহতারাম দর্শক বুঝব, যে কোনো অবস্থা হোক, এই অবস্থাতে মানুষ যে আমল করে, যে কাজ করে, সে কামগুলা, সে আমলটা বাকি থাকে, কিন্তু অবস্থা শেষ হয়ে যায়, পরিবর্তন হয়ে যায়। এক সময় খুব গরিব ছিল, গরিবী অবস্থায় যদি সে আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক চলে, আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক আমল করে, সেই আমল তো বাকি থেকে যাবে, কিন্তু এই গরিবী অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। একজন ধনী লোক, ধন সম্পদের মধ্যে আসে, তো সেই ধন সম্পদের মধ্যে যা আমল করবে সে আমলটা বাকি থাকবে, আর এই ধন সম্পদের হালাত এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। তো হালাত আর অবস্থা এগুলি পরিবর্তন হওয়ার জন্য, কিন্তু এই হালাত আর অবস্থার মধ্যে মানুষ যে আমলটা করে সে আমলটা বাকি থেকে যায়। মানুষের একটু উপরে একটা অসুবিধার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, একটা কঠিন অবস্থা আসছে, এই সময় সে কি বলল, কি কথা বলল এবং কি কাজ করলো, যেই কাজটাই সে করবে এটা চিরস্থায়ী বাকি থাকবে, এটা শেষ হবে না, এটা পরিবর্তন হবে না। কিন্তু তার এই কঠিন অবস্থাটা পরিবর্তন হয়ে সহজ অবস্থাও তার উপরে আসবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দ্বীন ঈমান আমাদের কাছে এটাই চায়, ঈমানের মধ্যে এই পরিমাণ শক্তি পয়দা করি, আমরা এই পরিমাণ শক্তি পয়দা করি যে আমাদের ঈমান আমাদেরকে যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন ঈমানের উপরে বাকি রাখে, ঈমানের যে চাহিদা আমলগুলা সেগুলোর উপরে বাকি রাখে, আল্লাহ তাআলার ইতাআত, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মান্য করা, এটার উপরে আমরা টিকে থাকি। হালাত যেরকমই হোক, অবস্থা যেরকমই হোক, কিন্তু আমি যেন আল্লাহ তাআলার হুকুমের বাইরে না যাই এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে হার হালাতে পুরা করি, সব অবস্থায় পুরা করি। এরকম এক শক্তি আমাদের ঈমানের মধ্যে পয়দা করতে হবে। এই তাবলীগের মধ্যে যে মেহনত, সে মেহনতের উদ্দেশ্য এটাই যে প্রত্যেক মুসলমান ঈমানদার তার ঈমানের মধ্যে এই পরিমাণ শক্তি পয়দা করুক, যে পরিমাণ শক্তি পয়দা হলে সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায়, সর্ব অবস্থায় সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর টিকতে পারে। আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের অবস্থা হয় তো সে সেখানে শুকর করে, আর যখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত নাই, অসুবিধার মধ্যে আসে, তখন সে সবর করে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা এই শুকরেরও বদলা দিবেন, পুরস্কার দিবেন, আর এই সবরেরও পুরস্কার দিবেন। কিন্তু যে অবস্থাটা আমার উপরে আসছিল সে অবস্থা হয়তো পরিবর্তন হয়ে যাবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, যে কোনো অবস্থা জিন্দগিতে আসে সেটার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে, আল্লাহ তাআলার ইতাআতের উপরে
আল্লাহ কি বলছেন, আল্লাহকে রাজি করার আমলের উপরে জমে থাকা চাই। এটা জমাটা ওটার উপরে ইমানের শক্তিতে হবে, এটা কোনো অন্য কোনো শক্তি দিয়া পারবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, এই ইমানের শক্তি পরিমাণ পয়দা হয় যে আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমে যাই। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন তার নবীকে এবং তার নবীর অনুসারীদেরকে, ফাস্তাকিম কামা উমিরতা ওমান তাবা মাআকা, আপনাকে যা হুকুম দেওয়া হয়েছে হালাত আর অবস্থা যাই হোক না কেন আপনি ওই হুকুমের উপরে কায়েম থাকবেন। এই না যে ভাই গরিবী অবস্থায় অথবা দুঃসময়ে খারাপ অবস্থা বলে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ছেড়ে দিলাম, আমি অন্যদিকে চলে গেলাম। না, ওই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার যা হুকুম তা আমাকে পুরো করতে হবে। হালাত আনেনি আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করার জন্য। দুনিয়ার জিন্দেগিটা হলো পরীক্ষা দেওয়ার জায়গা। এই জন্য কখনো সুবিধা কখনো অসুবিধা, সুবিধার অবস্থায়ও পরীক্ষা, অসুবিধার অবস্থায়ও পরীক্ষা। যে সুবিধা হলে সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে কায়েম থাকে এবং অসুবিধা হলে তখনও সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে কায়েম থাকে। এই জন্যই বিভিন্ন রকমের অবস্থা আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সৃষ্টি করেন। আর এই সমস্ত অবস্থাগুলি যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন এগুলি দুনিয়ার কোনো আসবাব, দুনিয়ার কোনো চেষ্টা তদবির, অন্য কোনো লাইনে এই সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন কখনোই ঘটানো যাবে না। এই সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে হলো যদি আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমে যাই, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করি সর্বাবস্থায়। যখন আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করব, দুঃসময়েও আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতেছি, সুসময়েও আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতেছি, তো আল্লাহ তাআলা দুঃসময়ের যে অবস্থা পরিস্থিতি সেটাকে আল্লাহ তাআলা ঠিক করে দিবে। আল্লাহই ঠিক করবেন, আল্লাহই ঠিক করেন। আল্লাহ তাআলার হুকুম যখন পুরা হয়, সব জিনিস আল্লাহ তাআলার কবজায়, আল্লাহ তাআলার হাতে। আল্লাহ যখন চান তখন পরিবর্তন করেন, কিন্তু পরিবর্তন করার নিয়ম হলো এই যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমো। আল্লাহ তাআলা যে কোনো যে হুকুম দিয়েছেন সেই হুকুমকে সুসময়েও সেই হুকুমের যে হুকুম সেই হুকুমের উপরে জমতে হবে, দুঃসময়ে যে হুকুম সে সময়ও ওই হুকুমের উপরে জমতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা হুকুম হালাত দেখা, অবস্থা দেখা চলার জন্য বলেন নাই, আমাদেরকে বলছেন হুকুম দেখে চলো। তুমি হুকুম দেখে চলো, কি হুকুম আমি সেটা পুরো করব, হালাত যা ইচ্ছা তাই হোক। এরকম না যে ভাই যেরকম পরিস্থিতি হবে সেরকম পরিস্থিতি সেই হিসাবে আমল করব। বলে না না, যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন আল্লাহ তাআলার যে হুকুম আছে সেই হুকুমের উপরে জমতে হবে। তো পরিস্থিতি আনেনি আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করার জন্য যে মানুষ এই পরিস্থিতির মধ্যে সর্বাবস্থায় যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতেছে। যখন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে তো আল্লাহ তাআলা পরিস্থিতিকে ঠিক করে দিবেন, অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা ঠিক করে দিবেন। দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা পরিস্থিতি অবস্থা ঠিক করে দিবেন। যে আমল আমি করছি সে আমলের দ্বারা যেহেতু আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করছি, আমার আখিরাতের অবস্থাও আল্লাহ তাআলা ঠিক করে দিবেন। এটা কি জানো বলছি? दूसरी बात यह है कि शैतान भी दुनिया में है, वो भी अपना काम करता है। जिस तरह अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, हुक्मों में कामयाबी बताते हैं, हुक्मों की बरकतें बताते हैं, दूसरी तरफ शैतान का भी काम है। उसका काम एक यह है कि वो आदमी को हालात से डराता है। हाँ, हदीसों में है कि वो हालात से डराता है कि तुम अगर अल्लाह के रास्ते में चले गए, तुमने अल्लाह काम के निकल गए, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, इसका तखवीफ, ये उसका काम है, डराना, हालात से डराना। हालांकि हालात तो अल्लाह ताला के कब्जे में है, आएंगे गुजर जाएंगे। असल डरने की चीज तो अल्लाह का अजाब है, वो डरने की चीज है। लेकिन वो अल्लाह के अजाब से नहीं डराता, बल्कि आदमी को हुक्मों पर अमल करने की सूरत में हालात से डराता है, दुनिया के नुकसान से डराता है। उसको तखवीफ कहते हैं। इसका एक काम यह है कि वो आपको हालात से डराएगा।
کہ تمہارا کیا حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو شیطان ڈراتا ہے تم نے تو ایمان قبول کیا، دین قبول کیا، تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اب تمہارا کون پرسان حل ہوگا، تو اس کو ڈراتا ہے تاکہ وہ پیچھے چلا جائے۔ تو شیطان کا کام ڈرانا ہے، کس سے؟ کہ حالات سے، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، ہم کامیاب کریں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کا وعدہ کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایمان اور یقین کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے تاکہ شیطان ڈراوے حالات سے، تو ہم کہیں گے کہ حالات تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ڈراتے تھے کہ آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے، لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی کہ ان سے کہو کہ کچھ بھی ہو قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ لوگوں سے کہو کہ ہم کو تو وہ بات پہنچے گی نفع کی، نقصان کی، وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے نہیں لکھی ہے وہ نہیں پہنچے گی، اور جو لکھی ہے وہ پہنچ کے رہے گی۔ یہ سکھایا نبی کو، کیوں کہ نبی کو ڈراتے تھے کہ اب لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کو ہلاک کریں گے، کہ نہیں قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ ہمارے بھی یہی سبق ہے کہ جب ہم دین کے کام کے لیے چلیں گے اور دین اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کریں گے تو شیطان کی طرف سے یہ تخویف آئے گی، ڈرانا آئے گا حالات کے لحاظ سے، تو یہ کہا جائے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ تو یقین کی ایک نعمت ہے، یقین کی نعمت کی وجہ سے شیطان کی وساوس سے آدمی بچ جاتا ہے، وہ وساوس زیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ایمان کی محنت بھی ہے، ایمان کی دعوت بھی ہے تاکہ اندر یقین پیدا ہو جائے۔ اس محنت کی ایک خاصیت ہے کہ جب اس محنت میں آدمی چلے گا، اللہ کی بولے گا، اللہ کی سنے گا، اللہ کی سنائے گا، اور یہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا کیسا نہیں ہوتا، یہ کہہ کر اپنے آپ کو حکموں پر چلا لے گا، تو اس محنت کے ذریعے سے اندر ایمان اور یقین کی تہیں جمے گی۔ ہاں، اندر ایمان کی اور یقین کی تہیں جمتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی اپنے دین پر قائم رہتا ہے کہ ایمان کی محنت سے ایمان یقین بنے گا، اور یقین کی وجہ سے اپنے حکموں پر، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آدمی حالات سے نہیں ڈرے گا بلکہ حالات میں اللہ سے امیدوار رہے گا کہ اللہ نے اچھے حالات لایا تو ہم کو اچھے حالات کا انعام ملے گا، کہ اچھے حالات میں کام کیا ہے تو اللہ شکر کے ساتھ کام کریں گے تو شکر کا انعام ملے گا۔ ناگوار حالات آئے ہیں، صبر سے کام کریں گے، صبر کے راستے سے ملے گا۔ ایمان والے کی تو دونوں حالتیں اچھی ہے، صبر کی حالت بھی اچھی، شکر کی حالت بھی اچھی۔ یہ اس لیے سکھایا کہ شیطان کی طرف سے ڈرانا، تو وہ حالات سے ڈراتا ہے، تو اس کے مقابلے میں کہا کہ حالات تو اللہ کے قبضے میں ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہم تو وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس بات کا تم کو حکم دیا ہے وہ کرو، بس پھر کیا ہوگا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ یہ یقین کی مایا اسے سکھائی ہے تاکہ شیطان کی طرف سے جو ڈر آتا ہے وہ نکل جائے اور آدمی آگے بڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے کہ خیر کے کام ہیں، ذمہ داریوں کے کام ہیں، کہ اس میں آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کو آگے بڑھنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جلدی کرنا پسند ہے۔ سارعوا، جلدی کرو، آگے بڑھو۔ ہاں، کیوں کہ جو جلدی کرے گا، آگے بڑھے گا، وہ اپنے مقصد کو پہنچے گا۔ اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ وہ ڈراتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم پر چلنے کے فضائل بتائے ہیں، حکم پر چلنے کی برکتیں بتائی ہیں کہ حکموں پر چلو گے تو یہ برکتیں ہوگی، کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو اور بلاؤں کو اٹھا لیں گے۔ کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، ضرور محنت کرو، کہ اس محنت کی وجہ سے اللہ تمہاری بلاؤں کو اور مصیبتوں کو اٹھا لیں گے۔ حدیثوں میں کہ اس کام کی محنت ضرور، دین کی محنت ضرور کرو، کہ دین کی محنت کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ کہ یہ محنت ایک طرح سے جنت کا دروازہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غم اور پریشانی کو اٹھا لیا۔ وعدے ہیں، یہ وعدے اسے دیے گئے ہیں تاکہ ڈرانے والا کوئی ڈراوے تو وہاں سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور ہم عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইমানের মধ্যে এই পরিমাণ শক্তি পয়দা করতে হবে যে পরিমাণ শক্তি হলে
হার হালাতে যে কোনো অবস্থাই হোক না কেন, কারণ যেহেতু দুনিয়া পরিস্থিতির জায়গা, এখানে বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতি কায়েম হবে এবং যে বিভিন্ন রকমের হালাত আর অবস্থার সম্মুখীন মানুষ হবে। সেই সব অবস্থার মধ্যে তার ইমানের মধ্যে যদি এই পরিমাণ শক্তি পয়দা হয় যে ইমানের শক্তিতে সে সব রকম পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমে, আল্লাহ তাআলা যেটা চান সেটার উপরে জমে। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরআ আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ। যদি এই গ্রামবাসী ও শহরবাসী, এই দুনিয়ার বসবাসকারী, তারা যদি ঈমান আনে আল্লাহ তাআলার উপরে, অর্থাৎ যা কিছু করবার সেটাকে সে করে, যেটা করবার জন্য হুকুম করা হয়েছে সেটাকে করে, আর ওয়াত্তাকাউ, আর যদি তারা ওই সমস্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকে যে সমস্ত জিনিস নিষেধ করা হয়েছে। ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরআ আমানু ওয়াত্তাকাউ, ঈমান আনে অর্থাৎ করণীয় কাজ করে, যার হুকুম হয়েছে সেটা করে, আর তারা যেটা করতে নিষেধ করা হয়েছে সেটা থেকে বেঁচে চলে, তো আল্লাহ তাআলা জমিন আসমানের বরকতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলে দিবেন, বরকতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলবেন। কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত, যে কোনো অবস্থায় হোক না, পরিস্থিতি হোক না কেন, ওই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে হবে, এটাই হলো আসল জিনিস। অবস্থা দেখে চলতে হবে না, আল্লাহ তাআলার হুকুম দেখে চলতে হবে। আমি অসুস্থ, তো আমার জন্য কি হুকুম, সেই হুকুমকে আমি পুরা করব। আমি সুস্থ, আমার জন্য কি হুকুম, সেই হুকুমকে আমি পুরা করব। যে কোনো অবস্থায় যা হুকুম হয় সেই হুকুমকে পুরা করা। মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পদ্ধতি, হুকুম পুরা করার পদ্ধতি পরিবর্তন হয়, কিন্তু হুকুম পরিবর্তন হয় না। নামাজ পড়তে হবে, এখন মনে করেন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তো নামাজ কিভাবে পড়বে, তো এটার জন্য পদ্ধতি, এটা পরিবর্তন হবে, এটা পরিবর্তন হবে। দাঁড়ায় পড়তে পারে না, বসে পড়বে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এরকম ভাবে অবস্থা খারাপ যখন হয় অথবা ভালো যখন হয়, সর্বাবস্থার মধ্যে হুকুম তো নড়চড় হবে না, কিন্তু হুকুম পুরা করার পদ্ধতি হয়তোবা পরিবর্তন হবে। আর এই পরিবর্তনটাও এই জন্য যাতে হুকুম পুরা করা সহজ হয়ে যায়, সহজ করার জন্য। তো সহজ হয়ে যাবে, হুকুম পুরা হবে, তো এটার জন্য সহজ তরিকা বাঁচাই দিচ্ছে। তো তরিকা বিভিন্ন রকমের হবে, এই সমস্ত তরিকার পরিবর্তনটা এটা হলো হুকুমকে পুরা করা সহজ হওয়ার জন্য। তা না হলে হুকুম পুরা করা এটা জরুরি, যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন, ওই অবস্থাতে আল্লাহ তাআলার যে হুকুম, সেই হুকুমকে সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের মধ্যে ওই পরিমাণ শক্তি পয়দা করতে হবে, চাইলেই মানুষ সর্বাবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমতে পারে। সেই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা শয়তানকেও সৃষ্টি করছে, শয়তানকেও পাঠাইছেন। শয়তানের কাজ কি? বলে শয়তানের কাজ হল সে মানুষকে ভয় দেখায়, অবস্থার ভয় দেখায়, পরিস্থিতির ভয় দেখায়। আরে তুমি যদি নামাজ পড়ো, তুমি যদি দিনের উপরে চলো, তো তোমার অবস্থা এরকম খারাপ হয়ে যাবে, আর তোমার গরিবই হবে, তুমি গরিব হয়ে যাবে, তোমার অসুবিধার সৃষ্টি হবে, বিভিন্ন রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ার ভয় দেখায় শয়তান। ভয় দেখায় এই জন্য যাতে সে পিছিয়ে যায়, সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে না থাকে। তো শয়তানের কাজ হলো ভয় দেখানো। আর আল্লাহ তাআলা বান্দাকে বলতেছেন, বান্দা তুমি আগে বাড়ো, তুমি আগে বাড়ো, আমি তোমার সব সমস্যার সমাধান করে দিব। আল্লাহ ওয়াদা করতেছেন, আল্লাহ তাআলা সাহায্য করার ওয়াদা করতেছেন, আর শয়তান ভয় দেখাই দিবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শয়তান ভয় দেখাই, বলে আপনি যদি এই কলমার দাওয়াত দেন আর দ্বীনের কথা বলেন, তাহলে মানুষ আপনার উপরে চেপে যাবে, আপনার দুশমন হয়ে যাবে, আপনার জন্য দুনিয়ার জিন্দেগি টিকা মুশকিল হয়ে যাবে, বিভিন্ন রকমের অসুবিধার মধ্যে আপনি পড়বেন। তো আল্লাহ তাআলা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়াত নাযিল করেছেন যে এই শয়তানকে আপনি বলে দেন, কুল লা ইউসিবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা,
আরে আমার উপরে যা অবস্থা হবে এটা তো যেটা আল্লাহ তাআলা আমার উপরে দেখছেন সেটাই হবে, এর বাইরে কিছু হবে। আল্লাহ যা আমার কিসমতে দেখছেন তাই হবে, এর বাইরে কিছুই হবে। শয়তানকে এই কথার জবাব দিয়ে দেন। তো মেরে মহতরম দোস্ত, মানুষ যখন ভালো কাজে অগ্রসর হয় এবং দ্বীনের পথে চলে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের পথে চলে, তো শয়তানের কাজ হলো তাকে ভয় দেখানো যে তুমি যদি এই রাস্তায় চলো, আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে চলো, তোমার এই অবস্থা হবে, তোমার এই পরিস্থিতি কায়েম হবে, তখন তুমি পেরেশানির মধ্যে পড়বে, তুমি কষ্টের মধ্যে পড়বে। তো শয়তানকে এই কথা বলে দিতে হয় যে আমার উপরে যা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য লিখছেন তাই হবে, এর বাইরে কিছু হবে না, আমি তো আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরেই চলব। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, মানুষ যখন মেহনত করে নিজের ইমানের মধ্যে এরকম শক্তি পয়দা করে, ইয়াকিনের মধ্যে শক্তি পয়দা করে, তো এই ইমান ইয়াকিন এটার উপরে যখনই সে এই ইমান ইয়াকিনের কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে শয়তানের মোকাবেলায় শয়তানের মোকাবেলায় সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করে, তো ইমানের স্তর দিলের ভিতরে একটার উপরে একটা জমতে থাকে। এভাবে দিলের ভিতরে ইমানি শক্তি পয়দা হতে থাকে। ইমানি শক্তি যখন পয়দা হয়ে যায়, তো শয়তানের এই সমস্ত ভয় ভীতি এগুলি সবই বেকার হয়ে যায়। মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমে, আল্লাহর হুকুমের উপরে চলে। আর আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে যখন যে কোনো পরিস্থিতিতে মানুষ চলবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হলো যে আল্লাহ তাআলা এই অবস্থা পরিস্থিতিকে বদলাই দিবেন এবং ওইটাকে অসুবিধার অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সুবিধা করে দেবেন। अल्लाह के दीन की इस मेहनत के जरिए से एक तो अपने अंदर यकीन पैदा करना है, क्योंकि यकीन जो आदमी में आता है वो मेहनत के रास्ते से आता है। जिस लाइन की मेहनत करेगा उस लाइन का यकीन दिल में आएगा। माल की मेहनत करेगा तो माल का यकीन आएगा कि माल होगा तो सारे काम हो जाएंगे, माल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इस तरह जिस चीज की मेहनत करेगा उस चीज का यकीन अंदर बनता है। बाहर शक्ल बनती है, अंदर यकीन बनता है। हज़रत फरमाते थे कि आदमी की मेहनत से बाहर शक्ल बनती है, अंदर यकीन बनता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने मेहनत करके माल जमा किया, माल जमा करके एक बिल्डिंग बनाई, उसके कमरे बनाए। क्या अब ये कमरे किराया पर देंगे और किराया आता रहेगा, खाते रहेंगे, जिंदगी बसर हो जाएगी। तो शक्ल बनी बिल्डिंग की और अंदर यकीन बना कि अब इसमें से जो आमदनी आएगी उस पर हमारा गुजारा हो जाएगा। ये तो आदमी की मेहनत से शक्लें बनती हैं और वो शक्लों का यकीन दिलों में आता है। इसे दुनिया की तरक्की इस तरह से हो रही है कि मुख्तलिफ शक्लें पैदा होती है। हुकूमत की शक्ल, तिजारत की शक्ल, ज़राअत की शक्ल, मुख्तलिफ शक्लें मेहनत से पैदा होती है और मुख्तलिफ शक्लों का यकीन आता है। इसलिए आदमी उसके अंदर सिमटा रहता है। दीन ये कहेगा कि अपने अमल की भी एक शक्ल तुमको दी है, अमल की भी एक शक्ल दी है। मसलन नमाज की एक शक्ल दी है कि नमाज बनाओ, कि अगर नमाज पर मेहनत हो गई कि नमाज वाला यकीन, नमाज वाला इल्म, नमाज वाला तरीका, ये जिंदगी में मेहनत करके आया, तो अब नमाज का भी यकीन आएगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह मुझे ये देगा। इसलिए मेहनत कराई गई है, अमली मेहनत, कि अमलों पर मेहनत करो। अमलों में सबसे पहले नमाज है ईमान के साथ। कि अब नमाज बनी है कि नमाज कैसी बनी है कि नमाज इल्म वाली, नमाज यकीन वाली, नमाज तरीके वाली, ये मेहनत करके हासिल की जाती है, बनाई जाती है। फिर इस नमाज के साथ अल्लाह का वादा है, इन्नी माकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे, रसूल के साथ करोगे, मैं तुम्हारे साथ। तो ईमान की मेहनत के जरिए से अमाल पर मेहनत की जाती है और वो अमाल बनते हैं, तो फिर यकीन बनता है कि हमने नमाज पढ़ी है और अल्लाह ने नमाज पर मदद का वादा किया है, तो वो वादा पूरा होगा। फिर आदमी हालात से मुतासिर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के वादों का यकीन मेहनत की वजह से गालिब आएगा।
یہ الگ بات ہے کہ کبھی اللہ کی مدد اور اللہ کا وعدہ تاخیر سے آوے، کبھی اللہ کا وعدہ جلدی پورا ہو جائے، یہ تو اللہ کی حکمت پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جو کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ اس لیے ہم کو محنت کی دعوت دی ہے کہ ایمان کی محنت کے ساتھ اعمال کی محنت، اور اعمال میں سب سے اونچا عمل کہ وہ نمازیں ہیں، کہ اپنی نمازوں پر محنت کرو، کہ نماز علم والی، نماز یقین والی، نماز طریقوں والی، استقامت والی، اس نماز پر حق تعالیٰ شانہ مدد کے فیصلے کریں گے۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے یہ نماز دی تھی، کہ نماز کے ذریعے سے انہوں نے اپنے حالات اللہ تعالیٰ سے بنوائے، کیونکہ حالات آتے ہیں، حق کا جو راستہ ہوتا ہے، حق کے راستے میں حالات آتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو راستہ حق ہے اس کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، کہ جب آدمی حق راستے پر چلنے کا ارادہ کرے گا اور فیصلہ کرے گا تو سب سے پہلے ناگواریاں آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، مختلف قسم کی، اندر کی باہر کی مختلف ناگواریاں، کہ حق والے راستے پر ناگواریاں ہیں، باطل والے راستے پر خواہشات ہیں۔ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی، کہ آدمی حق پر رہے گا تو ناگواری آئیں گے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر جب اس راستے پر انہوں نے لیا تو سب سے پہلے ناگواری آئی، دشواریاں آئی، مخالفتیں آئی، تنگیاں آئی، اس پر وہ جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا۔ ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی، یہ حق کے راستے کی ترتیب ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے بتایا کہ شیطان ڈراتا ہے، کیونکہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی ایک ترتیب ہے کہ اس راستے سے چلائیں گے، ناگواریوں کے راستے سے آدمی میں پختگی آئے گی، مضبوطی آئے گی، اور پھر انجام میں اللہ آسانی کریں گے کہ حالات بدل جائیں گے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ گھبرائے نہیں، دشواری کے ساتھ آسانی آ گئی۔ اور نماز بھی اس لیے دی ہے کہ کوئی حال آتا ہے، کوئی ناگواری آتی ہے تو اپنے حال اور ناگواری کا علاج اللہ سے مدد سے کرو، اور اللہ کی مدد کے لیے اپنا عمل یعنی نماز بناؤ۔ جب نماز بنے گی تو نماز کے ذریعے سے مدد بھی آئے گی، یہ قاعدہ ہے، تاکہ جو حالات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی چلی جائے گی، اندر یقین کا معیار بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاں، اس لیے پہلے ایک ناگواری آئے گی، اس کو مدد لے کر کے اس ناگواری کا علاج کر دیا، اب اس سے اگلی آئے گی، وہ ذرا اور بھاری آئے گی، کیونکہ ایک یقین بنا ہے اندر، تو اب اللہ تعالیٰ سے مدد لے کر کے اور اس کی ذمہ داری پوری کر کے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے حل کرا لے گا تو اور یقین بڑھے گا۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالیں گے اور آدمی کام پر رہے گا تو اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے اس کو اندر اطمینان ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو میرے دوست، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے میں، دین کے راستے میں ناگواریوں کے ساتھ چلاتے ہیں اور انجام اور نتیجے میں کامیابی دکھاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی، اور باطل کی ابتدا کہ آدمی نے باطل کا راستہ لیا ہے حق کے مقابلے میں، تو باطل کی ابتدا خواہشات سے ہوگی، کہ آدمی نے راستہ غلط لیا ہے، باطل کا راستہ لیا ہے تو خواہشات پوری ہو جائے گی، من چاہیاں پوری ہو جائے گی، من چاہیوں کے اسباب آئیں گے، اور یہ خوش ہے کہ اس کا خوش ہونا غلط ہے، اس کا انجام برا ہوگا، انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا، برا ہوگا۔ کیوں کہ یہ من چاہی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابی سے ہوگی، اور باطل کا راستہ لیا ہے تو ابتدا خواہشات سے ہوگی اور نتیجہ نامرادیوں سے ہوگا، کہ باطل کے نامرادیوں پر جا کے ختم ہوتا ہے، پھر نہ وہ خواہشات لیتی ہے نہ مراد پوری ہوتی ہے، تو نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے اور ہم کو ترتیب سمجھائی ہے، ناگواریوں کی حق بات ہے، ناگواریوں کی ابتدا ہے، انشاءاللہ وہ ناگواریاں بدل جائے گی۔ انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، یہ کہا کہ گھبرائے نہیں، دشواری کے ساتھ آسانی آنے والی ہے، گھبرائے نہیں، دشواری کے ساتھ آسانی آنے والی ہے۔ تو اس طرح وعدے دے کر کے چلایا گیا ہے تاکہ کام کو پورا کرے، جب کام پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ لاویں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করার জন্য
মেহনতের কথা বলা হইতেছে। আমরা যে আমাদের তবলিগের লাইনে মেহনত করতেছি ওই ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করার জন্য, যে শক্তির দ্বারা আমরা যে কোনো পরিস্থিতি হোক সেই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আমরা পুরা করি, কোনো অবস্থায় আল্লাহ তাআলার হুকুম নষ্ট না হয়। মানুষকে আল্লাহ তাআলা আমল করার শক্তি দিয়েছেন, মেহনত করার শক্তি দিয়েছেন। মানুষ বলে যে যখন মেহনত করে, দুই রকম মেহনত করে। একটা হলো এক মেহনতের দ্বারা ভিতরে তার ইমান ইয়াকিন তৈরি হয়, আর এক মেহনতের দ্বারা বাইরের নকশা তৈরি হয়, বাইরের নকশা তৈরি হয়, বাইরের শেকেল তৈরি হয়। একজনে ধরেন সে মাল কামাই করলো, মেহনত করে সে মাল কামাই করছে, আর এই মাল দিয়ে সে একটা বিল্ডিং বানাইলো, বিল্ডিং গুলোর মধ্যে অনেকগুলো ফ্ল্যাট বানাইলো। এখন তার চিন্তা হলো যে ফ্ল্যাটগুলো আমি বিক্রি করব অথবা ভাড়া দিব, আর মাসে মাসে আমি টাকা পাইতে থাকবো। তো যখন ওই মালের লাইনে মেহনত করলো তো মালের ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হলো। যদি আমলের লাইনে মেহনত করে তো আমলের ইয়াকিন দিলের ভিতরে পয়দা হবে। মানুষের এই মেহনত দুই রকমের, এক হলো বাইরে, এক হলো ভিতরে। বাইরে যে জিনিস সে তৈরি করবে তার এই শক্তি দিয়া, সেটার ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা, যে মানুষের মেহনতের দ্বারা বাইরের শেকেল তৈরি হয়, বাইরের নকশা তৈরি হয়, আর ওই নকশার দ্বারা তার দিলের ভিতরে ওই নকশার ইয়াকিন পয়দা হবে। ওই যা সে খাড়া করছে, যা সে তৈরি করছে, এইটার ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হবে। এখন টাকার ইয়াকিন পয়দা হবে, কারণ তার বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেছে, আর এটার মধ্যে থেকে টাকা আয় করার রাস্তা খুলে গেছে। তো এখন তার ইয়াকিন সম্পূর্ণ টাকার উপরে হয়ে যাবে। আর মেরা মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষ যদি আমাদের লাইনে মেহনত করে তো আমাদের ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হবে, আমলের ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হবে। ওর দিলের ভিতরে মালের উপরে মেহনত করার কারণে মাল দিয়া তার জিন্দেগি বনবে, এই ইয়াকিন পয়দা হয়েছে ভিতরে। আর যদি কেউ আমলের উপরে মেহনত করে তো তার আমলের দ্বারা তার জিন্দেগি বনবে, আর তার ইয়াকিন পয়দা হবে যে আমলের দ্বারা জিন্দেগি বনবে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষকে আল্লাহ তাআলা মেহনত করার শক্তি দিয়েছেন। সে দুই ধরনের মেহনত করে, এক হলো দুনিয়া চিজ আসবাব বস্তু এগুলির উপরে মেহনত করে। যত সে মেহনত করে তত তার অন্তরের ভিতরে, তার দিলের ভিতরে এগুলির ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হইতে থাকে। আর যখন সে নামাজের উপরে মেহনত করে, আমালের উপরে মেহনত করে, তো নামাজ আমাল এগুলির ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হইতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমরা যদি নামাজ কায়েম করো, লাইন আকামতুমুস সালাহ ওয়া আতাইতুমুজ যাকাত, যদি তোমরা নামাজ কায়েম করো, অর্থাৎ নামাজকে ঠিক করার জন্য মেহনত করো। নামাজ ঠিক হতে হবে। তো নামাজ তো খালি এভাবে উঠা বসার নাম নয়, নামাজের মধ্যে ইয়াকিন লাগবে, নামাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা লাগবে। সহি নামাজ হইতে হবে, সঠিক নামাজ হইতে হবে। খালি উঠা বসা করা এইটা কোনো নামাজ নয়। এই নামাজের দ্বারা ইয়াকিন বনে না। ওই নামাজের দ্বারা ইয়াকিন বনবে যখন মেহনত করে সে নামাজটাকে তৈরি করবে। তার নামাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা পরিপূর্ণ আছে, তার নামাজের মধ্যে ধ্যান পরিপূর্ণ আছে, তার নামাজের মধ্যে ইয়াকিন পরিপূর্ণ আছে। তো যখন এই নামাজের উপরে সে মেহনত করবে, নামাজটাকে সুন্দর করবে, তো এই নামাজের দ্বারা তার সমস্যার সমাধান হবে। সব নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা নামাজ দিয়েছেন। নবীরা এই নামাজের দ্বারা তাদের সমস্ত পরিস্থিতিকে ঠিক করছেন, সমস্ত অবস্থাকে তারা ঠিক করছেন। যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন, যখন মানুষ নামাজ পড়ে তো নামাজের উপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, যদি তুমি নামাজ ঠিক করো আর যাকাত আদায় করো তাহলে আমি তোমার সঙ্গে হয়ে যাব। আল্লাহ কারোর সঙ্গে হয়ে যাওয়ার অর্থ আল্লাহ তাআলার সাহায্য তার সঙ্গে হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার সাহায্য তার সঙ্গে হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলার সাহায্য যদি কারোর সঙ্গে হয়, আল্লাহ সাহায্যের মোকাবেলায় কোন পরিস্থিতি টিকতে পারে?
কোনো হাতকে টিকতে পারে? সব অবস্থাই সুন্দর হয়ে যাবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা নামাজের আমল দিচ্ছেন। মানুষ মেহনত করে যদি নামাজকে বানায়, তো নামাজের দ্বারা যখন তার অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে, তো তার দিলের ভিতরে ইয়াকিন পয়দা হবে না আমল দিয়া অবস্থা পরিবর্তন হয়, আমল দিয়ে অবস্থা ঠিক করা যায়। তখন সে যে কোনো পরিস্থিতিতে আমলের দিকে অগ্রসর হবে, আমলের উপরে চলবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একটা হলো ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করা, আর মেহনত করে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ এরকম ভাবে ইবাদত আর আমালকে তৈরি করা। যখন মেহনত আমলের উপরে লাগবে, তো আমলের উপরে ইয়াকিন জমবে। যখন মেহনতটা মালের উপরে লাগবে, তো মালের উপরে ইয়াকিন জমবে। মাল দিয়া হয়। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে কোনো অবস্থায় আসুক, পরিস্থিতি আসুক, এই পরিস্থিতি যখন আমাদের দ্বারা মানুষ এটাকে সমাধান করে, তো আস্তে আস্তে আল্লাহ তাআলা সুবিধা নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে আল্লাহ তাআলা সুবিধার অবস্থা সৃষ্টি করে। এটা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, এটা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে হক যে কাজ, সে হকের শুরু হলো, সূচনা হলো অপছন্দনীয় অবস্থা। হকের উপরে যখন মানুষ চলতে শুরু করে, তো তার চারিদিকে তার অপছন্দনীয় অবস্থা আসে, এবং সে যদি এটার উপরে চলতে থাকে, তো ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে তার রাস্তা পরিষ্কার হতে থাকে। আর এই অবস্থার উপরে চলতে চলতে তার হকের উপরে চলার পরিণতি যেটা, শেষ অবস্থা যেটা, সেটা হলো কামিয়াবি আর সফলতা। হকের শুরুতে চলতে, হকের উপরে চলতে শুরুতে কষ্ট আসে, পেরেশানি আসে, বিভিন্ন রকমের অসুবিধা দেখা যায়, যেটা আমি চাই না, সে এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়। মানুষ এক অবস্থাকে অতিক্রম করে জমে থাকে, আল্লাহ তাআলা আরেকটা অবস্থা আনেন, ওইটার উপরে মানুষ জমে থাকে। কারণ এই অবস্থাগুলো তো পরীক্ষার জন্য। সে হকের উপরে জমে কি জমে না, এই পরিস্থিতি দেখা ঘাবড়ায়া হক রাস্তাকে ছেড়ে দেবে। এই জন্য বলতেন মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যে হকের শুরু হলো অপছন্দনীয় অবস্থা দিয়া, আর হকের শেষ হলো, হকের পরিণতি হলো কামিয়াবি আর সফলতা। আর মেরে মহতারাম দোস্ত, যেটা বাতিল, বলে যে এই বাতিলের সূচনা হলো খায়েশাত দিয়ে। যখন মানুষ বাতিলের উপরে চলে, তো তার খায়েশ পুরো হইতে থাকে, সে যা চায় তাই হইতে থাকে, মন মতো হইতে থাকে। আর সে এটার উপরে চলতে থাকে, যেহেতু তার মনের চাহিদা পূরণ হইতেছে, তার খায়েশ পুরো হইতেছে, তো চলতে 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 পরিণতি কি হয়? বলে শেষ পরিণতি হলো নাকামি আর ব্যর্থতা। যখন সে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন তার খায়েশ পুরো হওয়াও শেষ হয়ে যায়, আর আগামীতেও কিছু পায় না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, হকের উপরে চলার সূচনা এবং শুরু হলো অপছন্দনীয় অবস্থা দিয়া, কষ্টের অবস্থা দিয়া, মনের বিপরীত অবস্থা দিয়া মানুষ এটার উপরে জমতে থাকে, আর আস্তে আস্তে সে অগ্রসর হইতে থাকে। তো শেষ পরিণতি হলো সে কামিয়াব হয়ে যায়, সে সফল কাম হয়ে যায়। তো এইটাও একটা, আমি হকের উপরে চলতেছি না বাতিলের উপরে চলতেছি, এটাকে বুঝার একটা সহজ উপায়। যখন আমি হকের উপরে চলবো, তখন বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতি যা আমার মনের বিপরীত, এগুলি আমাকে ঘেরাও করবে, কষ্ট আসবে, পেরেশানি আসবে, আর বিভিন্ন রকমের অবস্থা সৃষ্টি হবে। তো যদি আমি এই অবস্থার উপরে, হকের উপরে টিকে থাকি, কায়েম থাকি, চলতে থাকি, তো আস্তে আস্তে আল্লাহ তাআলা এর পরিণতি কি করবেন? এর পরিণতি সফলতা দিয়ে দিবেন। যাও তুমি সফল কামিয়াব। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, আর বাতিলকে চিনবার হলো এই যে মানুষ যখন বাতিল জিনিসের উপরে চলে, তো তার মনের খায়েশ পুরো হইতে থাকে, তার মনের অবস্থা, মনে যা চায় সেগুলি সব সে পাইতে থাকে। আর সে ওই মনের আনন্দে, মনের খুশিতে, যেহেতু মনের অবস্থা সব পুরো হইতেছে, মনের চাহিদা সব পুরো হইতেছে, সে বাতিল রাস্তায় চলতেই থাকে। কিন্তু এই চলতে চলতে এই বাতিল রাস্তায় চলার পরিণতি হলো ব্যর্থতা আর নাকামি।
যখন সে নাকাম হবে, ব্যর্থ হবে, তার জিন্দগি বরবাদ হবে, তো তার খাইশ পুরা হওয়াও শেষ হয়ে যাবে, তার খাইশ পুরা হওয়াও শেষ হয়ে যাবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য বলেন যে ভাই নবীরা যে কোনো অবস্থান, যে কোনো পরিস্থিতি বলে যে হক আমলের উপরে তারা জমছেন। হক আমল কি? ঈমান। ঈমানের সঙ্গে যে আমলের উপরে আল্লাহ রাজি হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যাবে, যে আমলগুলা বলা হয়েছে সেই আমলের উপরে তারা মজবুত হয়ে যায়। নামাজ, আল্লাহ তাআলা বলেন নামাজ কায়েম করো, তুমি যাকাত দাও, আমি তোমার সঙ্গে হয়ে যাব। নামাজ পড়তে কষ্ট হয়, আর মানুষও চারিদিক থেকে বিভিন্ন রকমের তিরস্কার ভর্ৎসনা করতে থাকে, বলে এই নামাজ পড়ে পড়ে তোমার কি হবে, তোমার জিন্দগি নষ্ট হবে, বরবাদ হবে, আর অভাব অনটন তাকে ধরে। তো সে যদি নামাজের উপরে নামাজকে তৈরি করে, তো আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা দিয়া ধীরে ধীরে তার অবস্থাকে পরিবর্তন করে এবং তাকে কামিয়াবির দিকে নিয়ে যান। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করা, যাতে যে কোনো পরিস্থিতি, যে কোনো অবস্থায় হয়, সেই অবস্থার মধ্যে আমি হকের উপরে মজবুত থাকতে পারি। यकीन की वजह से अमल सही होते हैं और सही अमल की वजह से अल्लाह की कुदरत से मदद होती है। ये कायदा है, इसलिए मेहनत करने का हुक्म दिया ताकि यकीन सही बने, और सही यकीन के बाद जो अमल होगा वो अमल सही नतीजा लाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है, वो इराक में रहते थे आखिर उम्र में, तो उनकी बड़ी जमीन जायदाद थी वहाँ, उनकी कब्र भी वहीं है। तो एक मरतबा बारिश रुक गई, तो जो जमीन का जिम्मेदार था उसने आकर कहा हजरत पानी नहीं है, और पानी न होने की वजह से जो है सूखा हो रहा है सारा। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे में गए और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर बाहर आए, बाहर आकर फरमा कि आसमान में देखो कोई बारिश की अलामत है, बारिश की निशानी है। उसने देखा कि नहीं, कोई निशानी नहीं है। वो फिर अपने कमरे में गए और फिर नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के फिर आए कि अब देखो। उसने कहा अब भी कुछ नहीं है। तीसरी मरतबा यही हुआ, फिर नमाज पढ़ी। आखिर में जब वो बाहर निकले नमाज पढ़ के, मुझे आपको निशानी है आसमान में बारिश की? कि हाँ, एक अबर का टुकड़ा कबूतर के पर के जैसा है। हाँ, इतनी अलामत आई है। फिर वो अबर फैला और बारिश हुई, खूब बारिश हुई, नाले बहने लगे। फिर बारिश रुक गई तो अपने आदमी को बोला कर कहा कि घोड़े पर सवार हो जा और देख बारिश कहाँ कहाँ तक है, क्योंकि बारिश में ऐसा होता है। उसने चक्कर लगाया, आकर कहा कि हमारी जमीन के पूरे एरिया पर बारिश है। अपनी नमाजों के जरिए से अपनी मुरादें अल्लाह से पूरी कराना, कि ईमान यकीन बने, ईमान यकीन के बाद इबादत बने, नमाज बने, और नमाज के जरिए से अपनी मुरादें पूरी कराना। इन्नी माकुम लइन अक़मतुमुस सलात व आतैतुमुज़ ज़कात व आमनतुम बिरुसुली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह कह, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाजों को कायम करोगे, ज़कातों को अदा करोगे, रसूल के तरीकों की पैरवी करोगे। ये अल्लाह के वादे हैं। जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी नमाजें बनाई, अपना ईमान बनाया, उन्होंने अल्लाह के वादों को देखा कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। जिस किस्म के हालात आते थे और अल्लाह ताला वादा पूरे करता था, तो ईमानों में यकीन और तरक्की होती थी। यकीन बढ़ता चला जाता था कि अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह देंगे, अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह देंगे। हाँ, ये इत्मीनान की जिंदगी होती है। ईमान की वजह से इत्मीनान मिलता है, यकीन की वजह इत्मीनान मिलता है। फिर कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी आई कि अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह देने वाला है। उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो अल्लाह ने दुआ मांगने का हुक्म भी दिया है, कबूल करने का वादा भी किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी बनानी है ईमान वाली, यकीन वाली, इताअत वाली। हाँ, और इतनी बनानी है जितनी अल्लाह चाहते हैं। हाँ, एक ये कि सरसरी बात कि जितनी मिकदार अल्लाह ताला चाहते हैं, इस मेहनत में इतनी मिकदार जब पूरी हो जाएगी तो अल्लाह ताला के फैसले होंगे, अल्लाह ताला के वादे पूरे होंगे। शैतान डराता है कि तुमने तो बहुत दुआ मांगी, बहुत वक्त लगाया, बहुत कुर्बानी दी, कुछ होता तो है नहीं। ऐसा नहीं है।
ابھی بات پوری ہوئی نہیں ہے. جب بات پوری ہو جائے گی، کام پورا ہو جائے گا تو نتیجہ آئے گا. ہاں، صحابہ کرام نے بھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایتیں کی کہ یا رسول اللہ کتنے سخت حالات ہیں، پیٹ بھری روٹی بھی نہیں ملتی، خوف میں زندگی گزرتی ہے، راحت نہیں ہے، آپ اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگتے، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں اترواتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ حالات بدلنے والے ہیں، حالات بدلنے والے ہیں، لیکن تم تو جلدی کر رہے ہو. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ تم اپنا کام پورا کرو، جب تمہارا کام پورا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات میں تبدیلی لائیں گے. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم تو جلدی کرو. جلدی کرنے سے نہیں ہوتا. جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی صحیح طریقے سے اور وہ اس مقدار پر پہنچے گی، ذمہ داریاں جو مقدار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کی ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. یہ ہے، اس لیے شیطان اس سے پہلے ڈراتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہوا، کتنا وقت لگایا، کیا ہوا، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مقدار ہے. جیسے کنواں سے پانی لینا ہے تو ایک مقدار کھودنے کی ہے کہ کھودتے کھودتے وہاں تک چلے جاؤ جہاں پانی ہے. اس سے پہلے پانی نہیں ملے گا. جہاں پانی ہے کہ کھودتے کھودتے وہاں تک چل جاؤ. جب وہاں پہنچ جاؤ گے اور یہ محنت کھودنے کی پوری ہو جائے گی، پھر آگے کچھ نہیں کرنا ہے، پانی خود ہی آتا رہے گا. یہی حال دین کا ہے میرے دوستوں کہ ہماری محنت، ہماری قربانی، ہماری اطاعت ایک مقدار پر پہنچ جاوے جو مقدار اللہ چاہتا ہے. جب یہ مقدار پہنچ جائے گی تو پھر وہاں سے نتیجہ آئے گا. ہاں، نتیجہ آئے گا. صحابہ کرام کے ساتھ یہی ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ حالات بدلنے والے ہیں لیکن تم تو جلدی کرتے ہو. مطلب یہ تھا کہ اپنا کام اللہ تعالیٰ کو پورا کر کے دکھاؤ، صحیح کر کے دکھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. شیطان ڈراتا ہے ورنہ اللہ کا وعدہ حق ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یقین کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے اپنا کام پورا کریں. محنت اسی نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارے ہاتھوں میں پورا کرا دے. جب پورا ہو جائے گا تو ہماری دعاؤں میں قبولیت آئے گی. قبولیت دعا کا انعام دیا جاتا ہے، پھر ان کی دعائیں قبول ہوگی. صحابہ کرام کو یہی انعام ملا تھا کہ جب ان کی زندگی بنی تو ان کی دعائیں قبول ہوتی. کیوں کہ وہ ہر حال میں انہوں نے اپنے آپ کو پابند بنایا تھا اور تقاضے پورے کیے تھے اور ایسے پورے کیے تھے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مدد بھی دکھا دی اور حالات میں تبدیلی بھی آ گئی. وہی بات ہے کہ حالات بدلنے والے، حضور نے فرمایا حالات بدلنے والے ہیں لیکن تم جلدی کرتے ہو. جلدی نہ کریں بلکہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں میرے دوستوں، ایمان بنانے کی، اعمال بنانے کی، اخلاق بنانے کی، یہ پوری ہوگی تو اللہ کا وعدہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، বলেন যে ভাই যখন ইমান সহি হয়ে যাবে, আমাল সহি হয়ে যাবে, ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে, আমল ঠিক হয়ে যাবে, তো মেরে মহতরম দোস্ত, এই নামাজের দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত জরুরত এবং প্রয়োজন এই নামাজের দ্বারা পুরা হবে. নামাজের দ্বারা পুরা হবে. আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম তারা এই নামাজের দ্বারাই তাদের অবস্থা পরিবর্তন ঘটেছে. আল্লাহ তাআলা এই নামাজের উপরে ওয়াদা করছেন যে নামাজ দিয়ে তোমার দোয়া কবুল হবে এবং তোমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে. তো যখন মানুষ নামাজ সুন্দর করে, ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করে, তুমি মুহতারাম দোস্ত, তার দোয়া কবুল হইতে থাকে. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, তো বলেন যে উনি ইরাকে থাকতেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে উনি ইরাকে থাকতেন. ওখানে ওনার কবর আছে. বলেন যে ওনার যে জমিন ছিল, বিশাল জমিন ছিল, তো ওই জমিন দেখাশোনা করার জন্য যে লোক ছিল সে আইসা একদিন বলল যে হযরত, বৃষ্টি হইতেছে না, অনাবৃষ্টির কারণে জমিন তো শুকায় আছে, জমিনের ফসলও হইতেছে না, জমিনে কোনো বৃষ্টি হইতেছে না. তাহলে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আচ্ছা. তো উনি ওযু করে নামাজ পড়লেন.
ঘরের ভিতরে যেয়ে নামাজ পড়লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে বললেন, আকাশে দেখো বৃষ্টি হওয়ার কোনো আলামত দেখা যায় কিনা। সে আকাশের দিকে তাকায় বলল যে না, আকাশে তো কোনো বৃষ্টি হওয়ার কোনো আলামত দেখা যাচ্ছে না। উনি আবার যায় নামাজ পড়লেন। আবার নামাজ পড়ে এসে বললেন, দেখো কিছু দেখা যায় কিনা আকাশে। সে দেখে বললো যে না, কিছুই দেখা যাইতেছে না। তো তিনি আবার নামাজ পড়লেন আর বললেন যে এবার দেখো আকাশে বৃষ্টি হওয়ার কিছু আলামত দেখা যায় কিনা। তো বলে যে এইবার সে বলতেছে কবুতরের ডানা পরিমাণ একটা মেঘের টুকরা আকাশে দেখা যাইতেছে। উনি বললেন যে এইটাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। এরপরে মেঘ ছড়াইলো, বৃষ্টি হইল। বৃষ্টির পরে তিনি তার খাদেমকে পাঠাইলেন যে যাও দেখো বৃষ্টি কোন পর্যন্ত হয়েছে। তো সে ঘোড়ায় চড়া ওনার সমস্ত জমিন চারিদিক থেকে দেখে এসে বলল যে বৃষ্টি আপনার সম্পূর্ণ জমিনের মধ্যে হয়েছে, কোন জায়গায় বাদ নাই। আর তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন মানুষ নামাজ বানায় আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করে, নামাজকে সুন্দর করে, তো নামাজের দ্বারা এরকম ভাবে মাসলা পুরা হয়, এরকম ভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজ বানাইতে, ইমান বানাইতে হালাত অবস্থা বিভিন্ন রকমের সৃষ্টি হইয়া মানুষ ঘাবড়ায় যায়। ওই শয়তানের কাজ। শয়তান ভয় দেখায়, অভাবের ভয় দেখায়, পেরেশানির ভয় দেখায়, বিভিন্ন রকমের অসুবিধার ভয় দেখায়। তো শয়তান এই ভয় দেখাইতে থাকে। আর মেরে মহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন যে শয়তানের এই ভয় দেখানিতে তোমরা পিছপা হয়ে না, তোমরা আমল ছেড়ে দিও না। আমি ওয়াদা করতেছি, তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি তোমাদের দোয়াকে কবুল করব। তুমি মহতারাম দোস্ত, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করার ওয়াদা করতেছেন এবং দোয়া করতে হুকুম করতেছেন। একদিকে হুকুম দিতেছেন, আরেকদিকে সুসংবাদ দিতেছেন যে আমি তোমাদের দোয়াকে কবুল করব। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, মানুষ যখন মেহনত করে আর আমল তৈরি করার জন্য, নামাজ বানাইবার জন্য, তার আখলাক বানাইবার জন্য বিভিন্ন রাস্তায় সে যখন মেহনত করতে থাকে, তো বিভিন্ন রকমের অবস্থার সম্মুখীন হয়। আর এই অবস্থাগুলিকে দেখায় শয়তান মানুষকে ভীত করে, ভয় দেখায়। এই অবস্থা তোমার উপরে আসবে, তো মানুষ ভয় পেয়ে যায় অথবা ঘাবড়ায় যায়। আল্লাহ পাক যাতে মানুষ না ঘাবড়ায় সেজন্য আল্লাহ ওয়াদা করছে। আল্লাহর ওয়াদার দিকে দৃষ্টি করে যখন মানুষ চলে, তখন আল্লাহ তাআলা ওই অবস্থাকে পরিবর্তন করে। আমাদের এই মেহনত হলো ভাই, তাবলীগের এই মেহনত, নিজের ইমানকে শক্তিশালী করার মেহনত এবং নিজের আমালকে সুন্দর করার, ঠিক করার মেহনত। এই মেহনত যখন একটা পরিমাণ মতো হয়ে যাবে, তো তখন ইমানের মধ্যেও শক্তি পয়দা হবে, আমালের মধ্যেও শক্তি পয়দা হবে। যখন ওই পরিমাণ পুরো হয়ে যাবে, আমরা তো শয়তান আমাদেরকে এখন যেটা বলে সেটা হলো বহুত তো চিল্লা দিলা, বহুত দিন তো তবলিগ করলা, কই তোমার অবস্থার তো কোনো পরিবর্তন হলো না, তোমার তো কোনো সুবিধা হলো না, যে তোমার অসুবিধা তো দূর হলো না। তো শয়তান এই সমস্ত কথা বলা আমাদেরকে দুর্বল করে। বলে এতদিন মেহনত করছো, তারপরেও তো কিছু হইল না, এত চিল্লা দিলা, এত তিন চিল্লা দিলা, দেশ বিদেশে সফর করলা, এত জানমাল খরচ করলা, কই কি হলো তোমার, অবস্থা তো পরিবর্তন হয়নি। এগুলি বইলা শয়তান আমাদেরকে দুর্বল করতে চায়। উনি বলেন যে ভাই, আসলে মেহনতের একটা পরিমাণ আছে, একটা পরিমাপ আছে। ওই পরিমাপ পর্যন্ত, পরিমাণ পর্যন্ত যখন মেহনত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় দেবে। কিন্তু আমরা ওই পরিমাণ পর্যন্ত মেহনত করার আগেই অবস্থার পরিবর্তন চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায়ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যখন খুব অত্যাচারিত হইতেছিলেন, খুব কষ্টের মধ্যে সময় কাটাইতেছিলেন, ভয় ভীতির মধ্যে
মধ্যে আর এরকম ভাবে অভাব অনটনের মধ্যে যখন তাদের সময় কাটতেছিল, কঠিন অবস্থা ছিল যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ভয় ভীতির এরকম অবস্থা, মার পিঠের এরকম অবস্থা, এরকম ভাবে অভাবের এরকম অবস্থা, ক্ষুধা, খাওয়ার কিছু নাই, এরকম কঠিন অবস্থার মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম যখন চলতেছিলেন, একদিন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হলেন এবং তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কষ্ট তো অনেক বেড়ে গেল, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন না কেন? আপনার দোয়াতে আমাদের কষ্ট দূর হয়ে যেত। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন এবং তাদেরকে বললেন, দেখো, প্রত্যেক মেহনতের একটা পরিমাপ আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। যখন ওই পরিমাপ পুরা হয়ে যায়, পরিমাণ পুরা হয়ে যায়, তো আল্লাহ তাআলা ওই অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন, কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করতেছ, অর্থাৎ ওই পরিমাণ পুরা হওয়ার আগেই চাইতেছ। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে মেহনত করে ওই পরিমাণ মেহনতকে নিতে হবে যেই পরিমাণের উপরে আল্লাহ তাআলা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাই দিবেন। এই জন্য ভাই, শয়তানের যে ধোঁকা, সেটা হলো আমাদেরকে এই ধোঁকা দেয়, বলে তুমি এতদিন এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাবলীগ করলা আর এত মাল খরচ করলা, এত কষ্ট করলা, কিন্তু তোমার অবস্থা তো এখনো পরিবর্তন হলো না। তো অনেকে মনে করে যে তাবলীগ করে আর কি লাভ, যাও ছাড়ো তাবলীগ, অন্য কাম করি। মেরে বলতেছে আমাদের এই মেহনতের একটা পরিমাপ আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। যখন আমরা ওই পরিমাপ পর্যন্ত পুরো করে দিব মেহনতকে, ওই পরিমাণ পর্যন্ত মেহনতকে পুরো করে দিব, আল্লাহ তাআলা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন ঘটাই দিবেন। দোয়া কবুল হতে শুরু হবে, দোয়া কবুল হতে শুরু হবে। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করতেছেন, তোমরা দোয়া করো, আমি তোমাদের দোয়াকে কবুল করব। এটা খালি দোয়া করা, দোয়া কবুল করবো এইটুকুই নয়, এই দোয়া কবুল করার জন্য যে মেহনতটা আছে, যে কোরবানিটা আছে, সেই কোরবানিটা তোমরা পুরা করো। যখন তোমাদের কোরবানি পরিপূর্ণ হবে, তখন তোমাদের দোয়া কবুল হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হয়ে যাবে। आखिरी बात यह है कि जिस तरह अल्लाह रसूल की बातें सुनाई जाती है, तरगीब दी जाती है, शैतान भी अपना काम करता है। वो तो लगा हुआ ही है, हाँ, पीछे पड़ा हुआ है। शैतान का एक काम है तखवीफ, कि वो डराएगा आदमी को हालात से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आदमी डर जाता है तो हंसता है कि देखो कुछ हुआ नहीं है और डर गया। उसका एक काम है तखवीफ, डराना, हालात से डराना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए कहा कि कुछ नहीं होगा, जो अल्लाह ने लिखा है वो होगा, ही हमको सिखाया। दूसरा शैतान का काम यह है कि वो एक अमल को एक वक्त से दूसरे अमल पर टालना चाहता है कि अभी क्या जरूरत है, कि आज क्या जरूरत है, अगले साल जाएंगे, ईद के बाद जाएंगे, रमजान के बाद जाएंगे, शादी के बाद जाएंगे। इसको तस्वीफ कहते हैं, तस्वीफ। अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, इसको तस्वीफ कहते हैं। इसकी वजह से आदमी का मौका निकल जाता है। शैतान ने उसको कहा कि अभी क्या, बाद में दूसरा मौका आएगा, दूसरा साल इज्तिमा होगा, रमजान आएगा, उसके बाद जाएंगे। ये तस्वीर कहलाती है। तो एक तो हालात से भी डराएगा, दूसरा काम को अपने जगह से दूसरे वक्त पर डालना सिखाएगा। ये दोनों चीजें महरूम करने के लिए है। जो शैतान के डराने से डर गया और काम उसके हाथ से छूट गया, तो होगा वही जो अल्लाह ने लिखा है, और अमल छूट गया तो उसकी वजह से महरूमी आती है। और अगर अमल को दूसरे वक्त पर डाल दिया तो दूसरे वक्त में पता नहीं होता है कि नहीं होता। हाँ, दूसरे वक्त में अमल होता है कि नहीं होता है, कौन जानता है। तो ये चीजें भी गलत है कि दूसरे वक्त पर काम को टाला जावे, दूसरे वक्त पर अमल को टाला जावे। इसलिए ये भी शैतान की तरफ से है।
اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سابقوا الخیرات، کہ خیر کی طرف آگے بڑھو. وسارعوا بادروا، حدیثوں میں ہے کہ بادروا، کہ جلدی کرو اعمال کی طرف، پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے، فتنوں کا زمانہ ہے. اس لیے کہا کہ عمل میں جلدی کرو. فتنے ہیں، آدمی صبح کو ایمان والا تھا، شام کو بے ایمان ہو جائے گا، ایسے حالات بن جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ ایسے حالات آنے سے پہلے اپنے آپ کو عمل پر قائم کر دو، جلدی کرو. تو اللہ رسول نے جلدی کرنے کا، آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور شیطان پیچھے ڈالنے کا حکم دیتا ہے. اس لیے میرے تو اللہ کے اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بات سامنے آوے، ضرورت سامنے آوے، حقیقت سامنے آوے، تو اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. آدمی اپنا عمل کرے گا، خدا مدد دے گا. آدمی اپنا عمل کرے گا، خدا مدد دے گا. پیچھے ڈالنے سے آدمی کو محرومی ہو جاتی ہے، پھر تو پیچھے موقع ہی نہیں ملتا. ایسے واقعات ہو جائیں کہ پھر موت تک کوئی موقع ہی نہیں ملا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. یا زندگی نے وفاداری نہیں کی، زندگی نے وفاداری نہیں کی، زندگی ختم ہو گئی. تو یہ دونوں باتیں ڈرنے کی ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ جب کام کی بات سامنے آوے، تقاضا آوے، تو اپنے آپ کو پیش کریں، جلدی کریں، آگے نہ ٹالیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے اندر صحیح محنت ہو جاوے، اور صحیح محنت کی وجہ سے ہماری دینداری صحیح ہو جاوے. یہ ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے دینداری میں رکھی ہے. جتنی دینداری پکی ہوگی، اتنے ساری حالات دنیا اور آخرت کے صحیح ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھاتے تھے کہ میں تمہارے پاس ایک خیر لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لو گے تو سلامت رہو گے. تو اس میں ساری سلامتی کا سامان ہے، دنیا کا بھی سلامتی کا سامان، آخرت کا سامان. اس لیے اپنے آپ کو میرے دوستوں پیچھے نہیں ڈالنا ہے، بلکہ آگے بڑھانا ہے. اس لیے درخواست ہے آپ حضرات کی، یہ نیتیں کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا ہے. مال اور جان یہ امانت ہے، یہ صحیح راستے پر لگ جاوے، حق پر لگ جاوے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں اس کے بڑے بڑے بدلے ہیں. اب بتائیں اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ اور سکون سے بیٹھیں. ابھی اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، بلکہ اطمینان سے بیٹھیں کہ ہمارے پاس یہ وقت امانت ہے. اس لیے اس کو وقت دیا ہے اپنے اجتماع کو، تو وہ امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کریں، اٹھک بیٹھک نہ کریں. হ্যাঁ ভাই, সবাই বসা থাকি। আমরা ইজতেমায় আসছি, আমাদের এই সময়টা আমরা আল্লাহ তাআলাকে দিচ্ছি, ইজতেমার জন্য দিচ্ছি, এটা আমানত. কাজে এই আমানতের মধ্যে আমরা খেয়ানত না করি, আমরা এই সময়টাকে পুরা করি. এখন বসতে বলা হয়েছে ভাই, সবাই বসি, কেউ উঠা বসা না করি. তো মেরে মহতারাম দোস্ত, উনি বলতেছিলেন যে আখিরি কথা হলো এই ভাই, দিনের কথা বলা হয়, শোনা হয়, যে যা কিছু বলা হয়, শোনা হয়, এটাকে আমল করার জন্যই বলা হয়, শোনা হয়. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, যা আমরা শুনছি এটার উপরে আমরা তৈরি হব, যে এইটার উপরে আমরা আমল করব. কিন্তু শয়তান আছে, শয়তান যেমন আগেই বলছেন, শয়তান মানুষকে ভয় দেখায়, অবস্থার ভয় দেখায়. তুমি যদি এটা করো, তোমার অবস্থা এরকম হয়ে যাবে, এরকম পরিস্থিতি কায়েম হয়ে যাবে, তুমি অসুবিধার মধ্যে পড়বে. তো এইখানেও শয়তান তার কাজ করতেছে. আমরা তো কথা শুনতেছি, আমরা তো আর শয়তানের দিকে খেয়াল করি নাই, কিন্তু শয়তান আপনার কাম করতেছে. কিন্তু শয়তান আপনার কামেই করতেছে, আমাদের ভিতরে এই ধারণা সৃষ্টি করে পয়দা করতেছে যে এখন যদি তুমি তাবলীগে চলে যাও, এখন যদি চিল্লার জন্য চলে যাও, তোমার সংসারের কি হবে, তোমার দোকানের কি হবে, তোমার চাকরির কি হবে, তুমি যে ভারী অসুবিধার মধ্যে পড়বে. তো মেরে মহতারাম দোস্ত, শয়তানের একটা কাজ হইল তাকবীর, বলে যে ভয় দেখানি. সে মানুষকে ভয় দেখায় ভবিষ্যতে. তো যখন এই ভয় পায়া মানুষ কাজ থেকে বিরত হয়ে যায়, তো শয়তান হাসে, ওই যে এখনো তো কিছুই হয় নাই, কিন্তু ভয় এসে কাম ছেড়ে দিচ্ছে, ভয়ের কারণে সে কাম ছেড়ে দিচ্ছে. তো শয়তান হাসে, বলে দেখে মানুষগুলা কেমন, যে ভয় দেখাইলাম সামনে এরকম হবে, এখনো তো হয় নাই, তো ভয় পেয়া কামই ছেড়ে দিছে. তো শয়তানকে না হাসাই. আর দ্বিতীয় হলো ভাই, শয়তানের দ্বিতীয় কাম হইল, শয়তান এ কথা বলে যে আজকেই যাওয়ার কি আছে, এখনই যাইতে হবে, এমন কি জরুরি. হে ভাই, আপনারা শোনেন নাই, বসেন না কেন ভাই? কেউ উঠেন না মেহরবানি করে.
সামনে থেকে বসেন না, সবাই বসেন, ভাই সরবর করেন না, খামোশ থাকেন। তো বলতেছে শয়তানের আরেক কাজ, সেটা হলো সে আজকের কাজ কালকের উপরে ছেড়ে দেয়। আজকে এখনই করার কি আছে, আচ্ছা সামনে দেখা যাবে, আরে সামনে রমজান আসতেছে, রমজানে করব, রমজানের পরে যাব, ঈদের পরে যাব, আগামী বছর যাব, আগামী ইজতেমাতে যাব। তো এরকম শয়তান বলতে থাকে যে আগামী বছর যখন ইজতেমা হবে তখন আমি 3 চিল্লার জন্য চলে যাব। তো শয়তান এভাবে আগের কাজটাকে, আজকের কাজটাকে কালকের জন্য মুলতবি করে দেয়। মানুষ একথা চিন্তা করে এখনই যাইতে হবে, এমন কি আছে, পরে গেলেও তো চলবে। তো পরের উপরে যখন সে রাখলো, তো পরে আর দেখা গেল পরে আর সুযোগই হইল না, পরে আর সুযোগই হইল না, এমন কোন অবস্থা সৃষ্টি হইল, অথবা যখন আমি পরে যাওয়ার ইরাদা করছিলাম তার আগেই আমার মৃত্যু হয়ে গেল, মৌত হয়ে গেল, তো সবই গেল। তো যখন মানুষ পরের উপরে পরে করবে বলে মুলতবি করে, তো সে মাহরুম হয়ে যায়, বঞ্চিত হয়ে যায়, তার দ্বারা ওই কাজ আর করা হয় না। এই জন্য মেরে মহতরাম দোস্তা বুঝব, কাজ তো এখনই করতে হবে, শয়তানকে উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। বলেন না, ভয়েরও কিছু নাই, আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন, আর আল্লাহ তাআলা বলছেন বলো তোমরা যে যা আল্লাহ আমার কিসমতে লেখছে তাই হবে, এর চেয়ে বেশি কিছুই হবে না। আমি যদি আল্লাহ রাস্তায় যাই চাইলে ওইটাই হবে যেটা আমার কিসমতে আসে, আর যদি আমি আল্লাহ রাস্তায় নাও যাই তবুও ওইটাই হবে যা আল্লাহ আমার কিসমতে লেখছে। তো যাওয়া না যাওয়ার উপরে কোনো অবস্থার নির্ভর করে না, বরং ওইটা তো আল্লাহ তাআলা যা তকদিরে লিখছেন তাই হবে, কাজে আমি তো এখনই যাব। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুঝব, শয়তানের এক কাজ হলো এই ভবিষ্যৎ পেরেশানি, ভবিষ্যৎ খারাপ অবস্থা হবে, ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে, সামনে অসুবিধা হবে, এই ভয় দেখায়। আর হলো আরেকটা শয়তানি কাজ হলো যে সে বলে আজকেই যাওয়ার কি আছে, কালকে গেলেও তো হবে, পরে গেলেও তো হবে, আরে এই সামনে রমজান আসতেছে, রমজানের পরে যাব, রমজানের মাস বড় বরকতের মাস, ওই রমজানের মাসে যাব, আজকে যাওয়ার কি আছে। তো এইভাবে শয়তান কামকে পিছায় দেয়। তো যখন মানুষ কামকে পিছায় তখন সে আর এই কাম করতে পারে না, কারণ তার জানা নাই যে সামনে কি অবস্থা সৃষ্টি হবে, কি এমন কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে যায় যেটার কারণে আমি আর হিম্মতি করতে না পারি, না আমার মৌত হয়ে যায় যে আমার আর কোনো সুযোগই না থাকে, যে কোনো অবস্থা হইতে পারে। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, আমরা যখন পর্যন্ত কথাবার্তা শুনছি, আমাদের ইমানকে শক্তিশালী করতে হবে, আমাদের আমলকে শক্তিশালী করতে হবে। আল্লাহর ওয়াদা আমলের উপরে, যখন আমরা আমলকে পুরা করব আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাআলা কুদরতওয়ালা, আল্লাহর ওয়াদা কখনোই খেলাফ হয় না, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পুরা হয়।